أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه وأولياء دين ملته وعلماء أهل سنته والناس أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على आवाज करम बारे একটু मोहब्बत নিয়ে ঈমানী আওয়াজ নিয়ে जुबान খুলে উচ্চ আওয়াজে একটু मोहब्बत নিয়ে দুরূদ শরীফ পড়বেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা আরশের নিচে সজদায় পড়ে কান্দেন নবী জারে জার মাফ করে দাও গো আল্লাহ
উম্মত আমার গুনাহগার আল্লাহুম্মা জুরে যারা পেছনে আছে আপনারা একটু সামনে চলে আসলে, আর আমার মুরব্বীদেরকে দেখতেছি ওনারা বাইরে বাইরে আছে, অনেককে দোকানপাটে বসে থাকতেও দেখলাম। আল্লাহ অতি সত্তর মাহফিলে আসার বসার দরুদ ও সালাম পেশ করার আল্লাহ তৌফিক দান করুন, বলুন না আমিন। পেছনে যারা আছেন আপনারা একটু মহাব্বত নিয়ে সামনে চলে এসে আর একটু জুবান খুলে দরুদ শরীফ পাঠ করুন। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম या रसूल अल्लाह हबीबे खालिक तातुई बरगुज़ीदा जुल जलाले पाको बे हम तातुई सलातुनिया একটু মোহাব্বত নিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব, মোহাব্বত নিয়ে ऊंचा आवाज़े या रसूलल्लाह माशाल्लाह या रसूलल्लाह या हबीब गौसलो कराया कफन पढ़ाया गुस्सलो कराया कफन पड़ाया राखिबेन যখন কবরে শোয়ায়া আসিয়েন নবী দিদার দিয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ জুড়ে একটু মোহাব্বত নিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ सलातुन या रसूल अल्लाह जो दहकती आग की शोलों पे सोवा वो हुसैन तो न होता तू न रह जाती सदाकतों ऐ हुसैन सलातुन या जिसने देखा है मदीना जिंदगी में एक बार चूमने उनकी कदम पर सर झुका है बार बार सलातुन या जो वली कबल थे या बाद हो या होगे सुभान अल्लाह बोलें ना जो वली कबल थे या बाद हो या होगे सबो अदबो रखते हैं गौसुल आजम तेरा सबो अदबो रखते हैं ऐ मेरे आका तेरा सलातुन या रसूले खुदा की गुलामी में क्या है सुभान अल्लाह बोलें ना रसूले खुदा की
गुलामी में क्या है, जरा तुम गुलामी में आकर तो देखो रसूले खुदा की गुलामी में क्या है, जरा तुम गुलामी, जरा तुम गुलामी में आकर तो देखो। सलातुनिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि वसल्लिम वबारिक अलैहि। दूर कर दे जो दीन और ईमान से ऐसी शान ऐसी अज़मत नहीं चाहिए। एक तो आवाज़ बोलें ना सुभान अल्लाह। दूर कर दे जो दीन और ईमान से, दूर कर दे जो दीन और ईमान से ऐसी शान ऐसी अज़मतों नहीं चाहिए। मिल गई है नबी की गुलामी हमें। सुभान अल्लाह बोलें ना। मिल गई है नबी की गुलामी हमें, मिल गई है नबी की गुलामी हमें। अब जमाने का दौलत तो नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह बोलबेन ना। बोलते से मिल गई नबी की गुलामी हमें। सुभान अल्लाह बोलेन ना। বলছেন নবী মুস্তাফার গোলামি তো আমরা পেয়ে গেলাম, দুনিয়ার দন দৌলত শৌকত আজমতের কি দরকার? সুবহানাল্লাহ বলবেন না। ওই জন্য শায়ের সুন্দর করে বলছেন মিল গই হ্যায় নবী কি গোলামি হমে। বলেন না মিল গই হ্যায় নবী কি গোলামি হমে। अब जमाने का दौलत तो नहीं चाहिए। दूर कर दे जो दीन और ईमान से, दूर कर दे जो दीन और ईमान से ऐसी शान ऐसी अज़मतों नहीं चाहिए। উপস্থিত ঐতিহ্যবাহী বখর আলী মিয়াজির বাড়ি তরুণ একতা সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের পবিত্র জশ্নে ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ওয়ালিকুল শিরোমণি महबूब सुबहानी कुतुब लाथानी खिंदिल अर्श नूरानी हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर अब्दुल कादिर जीलानी
মীর মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী গিলানী হাসানী ওয়াল হুসাইনী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পবিত্র ফাতিহায়ে ইয়াজদাহুম উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আজিমুশান নূরানী ওয়াজ মাহফিলে আপনারা যারা হাজির হলেন, বিশেষ করে অত্র মঞ্চের মধ্যে হাজির আছেন, তশরিফ আনায়ন করলেন আজকের মাহফিলের সম্মানিত সাদারতে সভাপতি সাহেব, পূর্ব হাইচকিয়া খেলাসির বাড়ি জামে মসজিদের সম্মানিত সুদক্ষ খতিবে মুকররম ওয়াল মুআজ্জম सरताज हुजूर अल्लामा मौलाना कमाल मुस्तफ़ा साहेब किबला मुद्दजिलहुल आली साहेब सह আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথি অত্র ৬ নং পাইন্দং ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান সাহেব জনাব একেএম সরওয়ার হোসেন স্বপন সহ বিলখুসুস ইতিপূর্বে বাদে মাগরিব থেকে পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের আলোকে বড় গুরুত্বপূর্ণ নূরানী তাকরীরাত তশরিহাত পেশ করলেন শান্তিনগর বাইজিদস্ত শাহী জামে মসজিদের সম্মানিত খতিবে মুকররম আমার শ্রদ্ধাভাজন হুজুর আল্লামা জনাব মাওলানা মুজিবুল হক আল কাদেরী সাহেব কিবলা মুদ্দাজিলহুল আলী সাহেব সহ বিশেষ করে উপস্থিত আছেন বিশেষ বক্তার আলোচনা করার আসন অলঙ্কৃত করেছেন অত্র কাজী পেলা গাজী শাহ শাহী জামে মসজিদের সম্মানিত সুদক্ষ ইমাম সাহেব কিবলা হুজুর, শ্রদ্ধাভাজন জনাব আল্লামা হুজুর মাওলানা মোহাম্মদ উসমান গনি সাহেব কিবলা মুদ্দাজিলহুল আলী সাহেব সহ যারা যে সমস্ত যুবক ভাইয়েরা মুরব্বিয়ানে আযমদের বড় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আজকের এই মাহফিল এবং সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জেনাদের অবদান, আপনারা যারা হাজির হলেন, আমার সম্মুখে উপস্থিত দাড়ি পাকা সর্বজন শ্রদ্ধেয় আমার মুরব্বিয়ানে আযম ফাজিলে নওজোয়ান আমার যুবক ভাইয়েরা সহ বেগুনা মাসুম যারা উপস্থিত হলেন, প্রতিমধ্যে রইলেন, আসবেন বলে নিয়ত করলেন, এবং মাইকের আওয়াজ যতটুকুন যায় যে যেখান থেকে আলোচনা শ্রবণ করছেন, বিলখুসুস মুস্তরাত খওয়াতি আমার শ্রদ্ধাভাজন মা ও বোনেরা, প্রত্যেককে আমি গুনাহগারের সালাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। শুরুতে মহান রব্বুল আলামিনের আলিশান দরবারে বেহদ বেশুমার শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে করোনার এই করুণ পরিস্থিতির, বিশেষ করে ওমিক্রন নামক নতুন ধরনের বড় ভয়াবহ করোনার থাবা থেকে হেফাজতে এখনো পর্যন্ত রেখে আজকের মাহফিলে আসার বসার কোরআন ও হাদিসের আলোচনা শ্রবণ করার আল্লাহ যে তৌফিক দান করেছেন, ওই জন্য আসেন সবাই একবার জুবান খুলে উঁচা আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ, এবং সাথে সাথে দরুদ ও সালামের হাদিয়া তোহফা নজরানা পেশ করছি আমার আকায়ে মাওলা তাজদারে মদিনা সুরুর কলবতিনা নবী দু জাহাं रहमत वाला जन्नत वाला नियामत वाला कौसर वाला नबी उम्मत वाला नबी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एर नूरानी रौज़ाए अतहारे আল্লাহর পেয়ারা হাবিবের নূরানি কদমাইন শরীফাইনে আমাদের প্রত্যেকের সালাত ও সালামিটুকুন পৌঁছায় দিন, বলুন না আমিন। মুরব্বিয়ানে আযমদের রফে দরজাত আল্লাহর দরবারে কামনা করছি যে সমস্ত মুরব্বিরা আমাদেরকে দিন ধর্ম মাযহাব মিল্লাত সুন্নিয়ত শিখিয়ে আজকে কবরবাসী হয়ে গেলেন, সূরা ফাতিহা ইখলাস শরীফের মুহতাজ বনে গেলেন, আল্লাহ ওই সমস্ত মুরব্বিয়ানে আযমদের কবরগুলাকে এক একটা জান্নাতুল ফেরদাউসের বাগিচা বানিয়ে দিন, বলুন না আমিন। আপনারা কি রাত তো অনেক হয়ে গেল, আপনারা অনেক বিরক্ত আমি বুঝতে পারতেছি, বিশেষ করে আমি একেবারে ছোট মানুষ, এখনো দাঁড়িয়েও ভালো করে উঠে নাই, বেএলম বেআমল নাচিস নালায়েক বদকার সিয়াকার
এখানে যত মঞ্চ উপবিষ্ট ওলামায়ে কেরাম আছেন, মুরব্বিয়ানে আযম আছেন, ওনাদের মাথার উপরে বসবো, বসে দু চার কলমা কথা বলবো, মুরব্বীদের মাথার উপরে বসবো, এইটুকুন এলম হেলম যোগ্যতা আমি গুনাহগারের নাই নাই নাই। তারপরও ভাইয়েরা মহাব্বত করে দাওয়াত দিয়েছেন, এখানে বসিয়েছেন, শুধু হকটুকুন আদায় করার জন্য নিয়ত করেছি কোরআন এবং হাদিস। কি বললাম? কোরআন এবং হাদিস, শুধু কোরআন এবং হাদিস থেকে আমি আলোচনা করার জন্য মনস্থির করলাম। আল্লাহ আমাকে শেষ পর্যন্ত কোরআন এবং হাদিস সমর্থিত আলোচনা করার আল্লাহ তৌফিক দান করুন, বলুন না আমিন। এবং যুবক ভাই সহ যারা হাজির হলেন, প্রত্যেককে আজকের মাহফিল শুধু শুনে কানে দিলে মজা না নিয়ে সেগুলাকে আমলে পরিণত করার তৌফিক দান করুন, বলুন না আমিন। দেখেন, আমি শুরুতেই পবিত্র কালামুল্লাহ পাক তথা কোরআনুল করিম ফুরকানুল হামিদের অন্যতম সূরা তথা সূরাতুন নিসার 59 নম্বর আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। কত নাম্বার? একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন, কত নাম্বার? 59 নাম্বার। খেয়াল করবেন, বলেছি কোরআন এবং, আওয়াজ দিয়ে বলেন, কোরআন এবং হাদিস। শুধু কোরআন এবং হাদিস থেকে আমি আলোচনা করব। আপনারা ইতিপূর্বে অনেক আলোচনা শুনেছেন, শুনবেন, কিন্তু আমি চেষ্টা করব আপনারা যাতে বুঝে। কিভাবে? শুধু শুনলে তো কানে দিলে মজা নিয়ে লাভ নাই, কি বলেন? বুঝার দরকার আছে আছে। আল্লাহ কোরআনে কি বলেছেন, হাদিসে মুস্তাফায় নবী মুস্তাফা কি বলেছেন, ওলামায়ে কেরাম বলে বলে শুধু মাহফিল সাজাইলে হবে না, সেগুলা বুঝে আমল করতে হবে, ঠিক কিনা বলেন না? আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন, বলুন না আমিন। একটু দরুদ শরীফ পড়ুন, সালাতুনিয়া। দেখেন, সূরা নিসার 59 নম্বরের মধ্যে, 59 নম্বর আয়াতের মধ্যে আমার আল্লাহ কি বলছেন একটু শুনেন তো। আমার আল্লাহ বলছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু। আমার আল্লাহ কি বললেন? এই আমার বান্দারা, আমি আল্লাহ একটা আয়াতে কারিমা নাজিল করলাম। এই আয়াতটা সবার জন্য না, বলেন না সবার জন্য না, আমি আল্লাহ একটা কন্ডিশন লাগাই দিলাম, একটা শর্ত লাগাই দিলাম। আমানু, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, ওহে যারা ঈমানদার আছো, মুমিন আছো, মুত্তাকি আছো, তোমাদের জন্য। সুবহানাল্লাহ বলেন না? তার মানে আমার আল্লাহ আয়াতটা পাঠাইলেন কাদের জন্য? আমাদের জন্য। সুবহানাল্লাহ বলেন না? কি বলছো আল্লাহ? আমার আল্লাহ বলছেন, আতিউল্লাহ, ও আমার বান্দা, আমি তোমাকে পাঠাইলাম, তোমার খালেক আমি আল্লাহ মখলুক হিসাবে দুনিয়ার জমিনে প্রেরণ করলাম, এমনে এমনে পাঠাই নাই। ও আমার বান্দা, আমি আল্লাহ তোমাকে পাঠানোর পরে আমি আল্লাহ একটা আয়াতে কারিমা নাজিল করে তোমাদের জন্য ওয়াজিব করে দিলাম, আবশ্যক করে দিলাম। এই ডিউটিটা করো। কোন ডিউটি? আমার আল্লাহ বলছেন, আতিউল্লাহ, তোমরা সবাই মিলে আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ইতাআত করো। কি করো? আল্লাহর ইতাআত করো, মানে আমার আল্লাহর অনুসরণ করো। আরো স্পষ্ট ভাবে বললে, আমি আল্লাহ যেটা করতে বললাম, আমি আল্লাহ যেটা করতে মানা করলাম, আমি আল্লাহ যেভাবে যেভাবে করতে বললাম সেভাবে সেভাবে করো। আমি আল্লাহ যেভাবে মানা করলাম সেভাবে না করে তোমার জিন্দেগিকে অতিবাহিত করার নামই হচ্ছে আতিউল্লাহ, মানে আমি আল্লাহর অনুসরণ করো। সুবহানাল্লাহ। এখন প্রশ্ন হলো, ও আল্লাহ, তুমি আল্লাহকে, আমি বান্দা, আমার হায়াত আজকে 60 বছর, 70 বছর, 80 বছর হয়ে গেল। ও আল্লাহ, তুমি আল্লাহকে কখনো আমি বান্দা কপালের চোখে দেখি নাই? দেখেছেন নাকি?
দেখলাম না তো ও আল্লাহ কিভাবে ইতাআত করব, কিভাবে অনুসরণ করব। আমার আল্লাহ এটার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এর পরের অংশের মধ্যে দিতে লাগলেন। ওয়াতিউর রাসূল, আমি আল্লাহ একজন মাহবুব নবী পাঠাইলাম, আমি আল্লাহ একজন রাসূলুল্লাহ পাঠাইলাম, আমি আল্লাহ একজন হাবিবুল্লাহ পাঠাইলাম। আমার নবী মুস্তাফার ইতাআত করলে তুমি বান্দা আমি আল্লাহকে পাইয়া যাবা। কার ইতাআত করতে বলছেন? রাসূলের ইতাআত করতে বলছেন। আচ্ছা, আল্লাহ চাইলে আতিউল্লাহ এখানে বলে আয়াতটা শেষ করতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহ আয়াতটা শেষ করে নাই। আপনারা কি আলোচনা বুঝতেছেন? আল্লাহ বলছেন আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল। ও আল্লাহ, তুমি আল্লাহর ইতাআত করতে বলে তো আয়াতটা শেষ করলে তুমি আল্লাহকে কেউ প্রশ্ন করতে পারতো না, তুমি আল্লাহর কোনো সমস্যা হতো না। কিন্তু তুমি আল্লাহ এখানে আবার বলে দিলা ওয়া আতিউর রাসূলা। এ বান্দা, তুমি বান্দাকে তো দুনিয়ার জমিনে পাঠাইলাম, কিন্তু তুমি বান্দাকে আমি আল্লাহ কখনো দেখা দিই নাই। আমি আল্লাহর ইতাআত করতে হলে আগে নবী মুস্তাফার ইতাআত করো। সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ বলছেন রাসূলুল্লাহর ইতাআত করতে। কেন আল্লাহ, কেন তোমার নবীর ইতাআত কেন করতে হবে? তোমার নবীর ইতাআত করব না? আমাদের দেশে এক সমাজের এক ধরনের এক ফেরকার আলেম আছে যারা বলে রাসূলুল্লাহর সাবজেক্ট বাদ। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? ওনারা বলতেছেন আল্লাহ আল্লাহ করো, আল্লাহকে ধরো, আল্লাহকে রাজি করতে পারলে তুমি জান্নাত পেয়ে যাবে। তো আমার আল্লাহ বলছেন না না বান্দা, এখানে বুঝার মধ্যে ভুল আছে। ওয়াতিউর রাসূলা, আগে নবী মুস্তাফার ইতাআত করো। আল্লাহ কেন করব? আমার আল্লাহ কোরআনুল কারীমের সূরা নিসার ৮০ নম্বর আয়াত নাজিল করে দিলেন। ও আমার বান্দারা, তোমাদের জন্য আরেকটা আয়াত নাজিল করলাম। আল্লাহ বলো না কি বলছো? আমার আল্লাহ বলছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, মাইয়ুতির রাসূলা ফাকাদ আতা আল্লাহ। যেই বান্দা নবী মুস্তাফার ইতাআত করেছে, যেই বান্দার অন্তরে নবী মুস্তাফার মুহাব্বত আছে, যেই বান্দার অন্তরের মধ্যে নবী মুস্তাফার ভালোবাসা আছে, সেই বান্দা আমি আল্লাহকে পেয়ে গেছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ বলছেন না বান্দা, আমি শেষ করলাম না, আমি আবার বললাম এ আমার বান্দা, সূরা আলে ইমরানের ৩১ নম্বর আয়াত শরীফ খুলে দেখো। আমি আল্লাহ আবার বলে দিলাম কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ। একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ বলছেন ও আল্লাহ, ও আমার বান্দা, আমি আল্লাহ তোমাকে দুনিয়ার জমিনে পাঠাইলাম। তুমি বান্দা আল্লাহ 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 করতে করতে কিয়ামত পর্যন্ত মুখ দিয়ে ফেনা তুললেও যতক্ষণ নবী মুস্তাফার মুহাব্বত তোমার অন্তরে তুমি লালন করতে পারবে না, যতক্ষণ তোমার কলিজায় নবী মুস্তাফাকে স্থান দিতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি মুমিন হতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি মুসলমান হতে পারবে না। আর যে মুসলমান হতে পারে নাই, তার জন্য আমি আল্লাহর জান্নাত পাওয়া কখনো সম্ভব হবে? আল্লাহ যারা বুঝে না তাদের বোঝার তৌফিক দান করুন, বলুন আমিন। আল্লাহ, ও আল্লাহ, আপনি রাসূলুল্লাহকে এত মহব্বত কেন করতেছেন? আচ্ছা, রাসূলুল্লাহর এত শান, এত আজমত আপনি আল্লাহ কেন বানাইলেন? আলা হযরত আজিমুল বরকত পরওয়ানায়ে শামে রিসালাত বলছেন, খুদা কি কসম, যখন আমি আলা হযরত আজিমুল বরকত সূরা ফাতিহা থেকে একেবারে সূরা নাস পর্যন্ত আমি যখন সমগ্র কোরআনটাকে পর্যালোচনা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, তাফসীর তাশরীহ করলাম, খুদার কসম সমগ্র কোরআন শরীফটা আল্লাহ নবী মুস্তাফার আজমতের উপর নাজিল করেছেন। জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। তো আলা হযরত বলছে সূরা ফাতিহা থেকে নাস পর্যন্ত সবখানে নাকি নবী মুস্তাফার শান। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? তো আলা হযরত বলেছে, হুজুর আমরা তো বুঝলাম না, আল্লাহ কোরআন পাঠাইলেন সংবিধান হিসাবে, মানুষ কিভাবে কি করবে না করবে, কোনটা কোনটা করবে, কোনটা কোনটা বাদ দিবে, এগুলার জন্য না। আলা হযরত বলছে না না, আমি তো আশিকে মুস্তাফা, আমি তো বেমারে মুস্তাফা। যদিও বা গুস্তাখে রাসূলরা কোরআনের মধ্যে নবীর শান খুঁজে পায় না। দেখো দেখো, আমি আলা হযরত বললাম সূরা ফাতিহা থেকে নাস পর্যন্ত শুধু নবী মুস্তাফার শান। কেমন কেমন?
আমি বলছি শুনেন, আসমানের মধ্যে নবী মুস্তাফার নাম হচ্ছে আহমদ, জমিনের মধ্যে মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ও কোরআন একটু বলো না, আমার আলা হযরত বলছে তুমি কোরআনকে নাকি আমার আল্লাহ পাঠিয়েছেন, তুমি কোরআনের টপ টু বটম শুধু নবী মুস্তাফার শান, একটু বলো না আহমদ মোহাম্মদ ছাড়া নবী মুস্তাফার কি আর কোনো নাম আছে? কোরআন বলে হ্যাঁ আছে তো। আরে কিয়ামত পর্যন্ত তো আমি কোরআনুল কারীম ফুরকানুল হামিদ নবী মুস্তাফার শান গাইতে থাকবো। সুবহানাল্লাহ। কোরআন একটু নবী মুস্তাফার শান, নাম আর কি আছে একটু বলো না। কোরআন বলবে ইয়াসিন, কোরআন বলবে তাহা, কোরআন বলবে হামিম, কোরআন বলবে আইন, কোরআন বলবে সাদ, কোরআন বলবে তা, কোরআন বলবে কফ, কোরআন বলবে সিন। আশিকে মুস্তাফা ভাইয়েরা একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবহান। ও কোরআন একটু নবীর নবুয়তের কথা বলো তো, তুমি কোরআনের মধ্যে নাকি শুধু মুস্তাফার শান? কোরআন বলে হ্যাঁ আমার কাছে তো সবগুলা মুস্তাফার শান। শোনো না, নবী মুস্তাফার নবুয়তের কথা বলছি। ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু, কোরআন একটু নবীর রিসালাতের কথা বলে তো। ইয়া আইয়ুহার রাসূলু, ও কোরআন একটু নবীর আযামানার কথা বলে তো। কোরআন বলবে ওয়াল আসর, ওগো কোরআন একটু নবীর আগমনের কথা বলো। কোরআন বলবে ওয়াল ফাজর, ওগো কোরআন একটু নবীর দাওয়াতের কথা বলো। কোরআন বলবে ওয়াদাইয়ান ইলাল্লাহি বিইজনিহি ওয়া সিরাজাম মুনীরা, ও কোরআন একটু বলো না নবীর চরিত্র মোবারক কেমন ছিল? কোরআন বলবে লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ, ও কোরআন নবী কিসের তৈরি বলো না। কোরআন বলবে কদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূর, ও কোরআন একটু নবীর জিকিরের কথা বলো না। কোরআন বলবে ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক, ও কোরআন একটু নবীর খুসুসিয়তের কথা বলো। কোরআন বলবে ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদাও ওয়া মুবাশশিরাও ওয়া নাযীরা। এই আমার আশিকে মুস্তাফা ভাইয়েরা চিৎকার দিয়ে জবান খুলে বলো সুবহান। এখন বলেন আলা হযরত কি মিথ্যা বলেছে? আওয়াজ দিয়ে বলেন মিথ্যা বলেছে? তাইলে যারা নবী মুস্তাফার শান খুঁজে পায় নাই বুঝতে হবে খতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম ওয়া আলা সামিহিম ওয়া আলা আবসারিহিম গিশাওয়া। ঠিক কিনা বলেন না? আল্লাহ বলছে ও আমার বান্দারা তারা খুঁজে পাবে না। কোরআন তোমরা যেটা পড়ো না সেটা তারাও পড়ে, তোমরা যে নবী মুস্তাফার হাদিস পড়ো তারাও সেটা পড়ে, কিন্তু দিন শেষে তারা বলবে মিলাদুন নবীর দরকার নাই, তোমরা বলবে মিলাদুন নবী জিন্দাবাদ। দিন শেষে তারা বলবে গৌসুল আজম দস্তগীরের দরকার নাই, দিন শেষে তারা বলবে গৌসুল আজম ভান্ডারীর দরকার নাই, দিন শেষে তারা বলবে সৈয়দ আহমদ শাহ সিরকুটির দরকার নাই। কিন্তু কোরআন বলছে দেখো দেখো দেখো, কোরআন আমি কোরআনও তো সুন্নিদের পক্ষে আছি। কোরআন আলা হযরত বলেছে তুমি কোরআনের মধ্যে নাকি শুধু মুস্তাফার শান, শুধু মুস্তাফার শান। ও কোরআন একটু বলো না আমার নবী মুস্তাফা দেখতে হায়াতের জিন্দেগির মধ্যে কেমন ছিল? আরে আমি উম্মত নবী মুস্তাফার আশিক, কিন্তু 2021 সালে এসে যখন উলামায়ে আহলে সুন্নাতের জবানে শুনলাম গাগা টুগুরা টপ টু বটম আল্লাহ কোরআন পাঠাইলেন নবী মুস্তাফার শানে। ও কোরআন একটু বলো না নবী মুস্তাফার চেহারায় আনওয়ার দেখতে কেমন ছিল? সুবহানাল্লাহ। কোরআন বলে আমি তো কিয়ামত পর্যন্ত আছি, আমাকে যখনই খুলবা সেখানে দেখতে পাবা। আমি কোরআনকে যখন প্রশ্ন করবা কোরআন একটু বলো না নবী মুস্তাফার চেহারা কেমন ছিল? কোরআন বলবে ওয়াদ্দুহা, কোরআন বলবে ওয়াদ্দুহা, কোরআন বলবে ওয়াদ্দুহা। ও কোরআন একটু নবীর চুল মুবারকের কথা বলো। কোরআন বলবে ওয়াল্লাইলি ইযা সাজা। ও কোরআন একটু নবীর চক্ষু মুবারকের কথা বলো। কোরআন বলবে আলাম নাজআল লাহু আইনাইন। ও কোরআন একটু নবীর ঠোঁট মুবারকের কথা বলো। কোরআন বলবে ওয়ালিসানা ওয়া শাফাতাইন। ও কোরআন একটু নবীর সিনায়ে মুবারকের কথা বলো। কোরআন বলবে আলাম নাশরাহ লাকা সাদরাক। ও কোরআন একটু নবীর চাদর মুবারকের কথা বলো। কোরআন বলবে ইয়া আইয়ুহাল মুজাম্মিল। ও কোরআন একটু নবীর কম্বল মুবারকের কথা বলো। কোরআন বলবে ইয়া আইয়ুহাল মুদাসসির। ও কোরআন একটু নবীর দরুদের কথা বলো না। কোরআন বলবে ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহান। তাইলে বলেন এবার কোরআন কার শানে পাঠাইলেন?
রসুলের শানে কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ যারা বুঝে না তাদের বোঝার তৌফিক দান করে, বলো না আমিন। আল্লাহ কোরআন পাঠালেন নবীকে চেনাতে, বলেন কোরআন পাঠালেন নবীকে চেনাতে, আল্লাহ দুনিয়া বানালেন নবীর শান বুঝাতে, ঠিক কিনা? আল্লাহ কোরআন পাঠালেন নবীর শান বুঝাতে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একটু জুবান খুলে সুরে সুরে বলেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ। বলেন আল্লাহুম্মা। কি কষ্ট হয় নাকি? কষ্ট হয়, কষ্ট হয়। একটু জুবান খুলে মোহাব্বত নিয়ে বলেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। বলেন বলেন আল্লাহুম্মা। মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা নবিয়ানা শফিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ সালাতুনিয়া। তাইলে আমার কথা ছিল, ও আমার ভাইয়েরা মুরব্বীরা ভালোভাবে শোনেন। আমার আল্লাহ বলছেন, ও আমার বান্দা, তোমরা যদি আমি আল্লাহকে পাইতে চাও তবে আগে নবী মুস্তাফার ইতাআত করো। কেন করব? কোরআন বলছে আগে কোরআনকে বুঝতে হলে, কোরআনকে জানতে হলে, আল্লাহকে পাইতে হলে ওয়াতিউর রাসূলা, আগে নবী মুস্তাফার ইতাআত করতে পারতে আগে করতে হবে। ও আল্লাহ, তুমি আল্লাহ চাইলে আয়াত চাইখানে শেষ করে দিতে পারতে, কিন্তু ও আল্লাহ আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূলা বলে তুমি আল্লাহ কেন আয়াতটা শেষ করে দিলে না? আমার আল্লাহ বলে 2021 সালে যখন আবু বকর বাড়ির একতা যুব সংঘের উদ্যোগে যখন মাহফিলে আজকের আজিমুশান মিলাদ মাহফিল হবে, গৌসুল আজম দস্তগীরের ফাতিহায়ে আসদাহুম উদযাপন হবে, তখন এক প্রকার উলামায়ে কেরাম, এক প্রকার মানুষ এসে তোমাদের ঈমানকে বরবাদ করে দিতে চাইবে। তারা বলবে আল্লাহ আল্লাহ নবী নবী করলে হবে, আল্লাহর ওলিদের কোনো দরকার নাই। একটা আওয়াজে বলেন না নাউজুবিল্লাহ। ওই জন্য আমার আল্লাহ বলছেন, আমি আল্লাহ আহকামুল হাকিমিন, আমি আল্লাহ সব কিছু জানি। আমি আল্লাহ জানি বলে এখানে আমি আল্লাহর কথা আনার পরে, আমার নবী মুস্তাফার কথা আনার পরে আমি আল্লাহ আয়াতটা আরেকটু বাড়াই দিলাম, আমি আল্লাহ আরেকটু সংযোজন বর্ধন করে দিলাম। ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, ও আমার বান্দারা, আমি আল্লাহর ইতাআত করতে হলে আগে নবী মুস্তাফার ইতাআত করতে হবে। নবী মুস্তাফার ইতাআত করতে হলে ও আমার বান্দারা আগে গৌসুল আজম দস্তগীরের ইতাআত করতে হবে, আগে শাহিন শাহ সিরকুটির ইতাআত করতে হবে, আগে খাজা গরিব নওয়াজের ইতাআত করতে হবে, আগে গৌসুল আজম মাইজভান্ডারের ইতাআত করতে হবে। যখন আল্লাহর ওলিদের ইতাআত করে ফেলবা তবে তোমরা নবী মুস্তাফাকে পাই যাবা। আর যখন নবী মুস্তাফাকে পাই যাবা তখন তোমরা আমি আল্লাহকে পেয়ে যাবা। তাইলে বলেন আল্লাহর ওলিদের দরকার আছে না নাই? আওয়াজ দিয়ে বলেন আছে না নাই? আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুন, বলুন না আমিন। এখন দেখেন ওলি কারা? আল্লাহ বলছেন ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, ইয়ানি আল্লাহর ওলিরা যারা আছে, যারা শরীয়তের ব্যাপারে ফয়সালা প্রদান করার অসক্ষমতা আছে, যারা মানুষদেরকে দিন ধর্ম মাযহাব মিল্লাতের দিকে টেনে টেনে এনে জান্নাতি বানাই দেওয়ার জাহান্নামী থেকে ক্ষমতা রাখে, তাদের ইত্তেবা করতে আমার আল্লাহ বলেছেন, তাদের নাম দিয়েছেন ওলি। কি ওলি? ওলি মানে অভিভাবক। কি? অভিভাবক। যেমন ছোট যারা আছে, যুবক ভাই যারা আছে, ওনাদের অভিভাবক কারা? ওনাদের আব্বা আম্মা জান, মুরব্বীরা। কথা বলেন ঠিক কি না? তো যারা সুন্নি মুসলমান হবে, আমার আল্লাহ বলছেন সুন্নিদেরকে আমি আল্লাহ অভিভাবক ছাড়া রাখবো না। সুবহানাল্লাহ বলেন না। যখন মুসিবতে পড়বে
যখন সমস্যা হবে, ঠিক যেমনি ভাবে কোনো বান্দা যখন মুসিবতে পড়ে তার মা বাবা যেমন তাকে উদ্ধার করে, তার মুশকিল আসান করে, আমি আল্লাহ কিছু ওলিয়ে কেরাম পাঠাইলাম, গৌসুল আজম মাশরিকি পাঠাইলাম, শাহিন শাহে সিরকুট পাঠাইলাম, যেন আমার সুন্নিদেরকে আল্লাহর ওলিরা বেছে বেছে গুনে গুনে সেই মুশকিল থেকে আসান করে দিতে পারে। ওলি এক বচন, বহু বচন আউলিয়া। ওই যে কিছুক্ষণ আগে আমার হুজুর সুন্দর তকরির করেছেন, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ, এখানে আউলিয়া মানে আল্লাহর ওলিদের কথা বুঝিয়েছেন, যেই সমস্ত আল্লাহর ওলিরা আমাদের জন্য আমাদেরকে নাজাতের ওসিলা বানিয়ে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বেছে বেছে জান্নাতি বানাবেন। কথা বলেন ঠিক কি না? এখন আল্লাহ ওলিদের কোনো দরকার আছে? ওলিদের দরকার কি? নবী মুস্তফাকে পাইলে, কোরআন পড়লে, নামাজ পড়লে, এখানে তো শেষ ডিউটি। এখানে আবার আল্লাহর ওলিদের কি দরকার? আমার আল্লাহ বলছেন ওলিদের দরকার আছে। কেন জানো? কারণ আমি আল্লাহ, তোমরা যখন নামাজে দাঁড়াও, নামাজে দাঁড়ানোর পরে নামাজের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে তোমার নামাজ হবে না। যখন তুমি সূরা ফাতিহা পাঠ করো, একটু খেয়াল করে দেখো তো সেখানে তুমি কি আয়াত পাঠ করো। দেখেন, একটু খেয়াল করেন, আল্লাহ বলছেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। এবার খেয়াল করেন, ইহদিনাস সিরাতাল, আওয়াজ দিয়ে বলেন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আমার আল্লাহ বলছেন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। ও আল্লাহ, পাঁচগানা পাঁচবার আমি আল্লাহ তোমার দরবারে হাজির হয়ে আল্লাহ তোমার দরবারে কামনা করি, প্রার্থনা করি, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। আয় আল্লাহ, আমাদেরকে সিরাতাল মুস্তাকিমের উপর পরিচালনা করুন। আমার আল্লাহ এর পরের আয়াতের মধ্যে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ কেমনে পাবা সেটা বাতলাই দিলেন। আমার আল্লাহ বললেন সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম। এই আমার বান্দারা যারা গৌসুল আজম দস্তগীর হয়ে গেছে, যারা খাজা গরিব নওয়াজ হয়ে গেছে, যারা শাহিন শাহ সিরকুট হয়ে গেছে, যারা গৌসুল আজম মাসবান্ডারি হয়ে গেছে, যারা শাহিন শাহ জিয়াউল হক আল মাসবান্ডারি হয়ে গেছে, তাদের কদমে গেলে, যারা আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছে তাদের কদমে গেলে তোমরা সিরাতুল মুস্তাকিম পেয়ে যাবা। কথা বলেন ঠিক কিনা? তাইলে আল্লাহর ওলিদেরকে বাদ দিয়ে আল্লাহকে রাজি খুশি করা, আল্লাহর দপ্তর পর্যন্ত পৌঁছানো কখনো সম্ভব নয়। আল্লাহ যারা বুঝে না তাদের বোঝার তৌফিক দান করো, বলো না আমিন। আমার আল্লাহ বলছেন ওলি কারা? আমার আল্লাহ বলছেন কোরআনুল কারীম ফুরকানুল হামিদের সূরা ইউনূসের 63 নম্বর আয়াতের মধ্যে আমার আল্লাহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন। আমার আল্লাহ বলছেন, ও আমার বান্দারা, কারা ওলি হবে সেটা আমি আল্লাহ স্পষ্ট ভাবে বলে দিলাম। আল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমানদার হবে। প্রথম নাম্বার কি হবে? আওয়াজ দিয়ে বলেন না। বিরক্ত লাগতেছে? কষ্ট হচ্ছে? আরেকটু বেশিক্ষণ কষ্ট দেব না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলছেন আল্লাযীনা আমানু, এক নাম্বার শর্ত কি হতে হবে? এক নাম্বার শর্ত হচ্ছে ঈমানদার হতে হবে। মুমিন হওয়া ছাড়া, ইখলাসের সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কলমাদারি হওয়া ছাড়া আল্লাহর ওলি হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ 2 নম্বর কন্ডিশন দিলেন, বলতেছেন ওয়াকানু ইয়াত্তাকুন, যাদের কলিজার মধ্যে আমি আল্লাহর ভয় আছে তারা আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে। কেমন? বলে চাইলে শাহিন শাহে সিরকুট, কে শাহিন শাহে সিরকুট? উনি তো আওলাদে রসুল। কথা বলেন ঠিক কি না? উনি আওলাদে রসুল হয়ে উনি চাইলে শাহিন শাহর মতো সিরকুটের জমিনে বসে থাকতে পারতেন,
কিন্তু সেটা না করে এভাবে অসংখ্য ওয়ালিদেরকে দেখবেন। বিশেষ করে আজকে যার মাহফিল, গৌসুল আজম দস্তগীরের জীবনী যখন আপনি পড়বেন, সেখানে দেখতে পাবেন আল্লাহর ওয়ালিরা কখনো আরাম আয়েশে বসে থাকার জিন্দেগি ওনারা অতিবাহিত করে না। গৌসুল আজম দস্তগীর আম্মা জানের রেহেমে পাক থেকে আল্লাহর ওয়ালি হয়ে আসার পরেও 25টা বছর বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে আল্লাহর রিয়াজতে মশগুল ছিল। শাহিন শাহের সিরকুটের কথা বলছি। চাইলে শাহিন শাহের সিরকুট আওলাদে রসুল সেজে, যেহেতু ওনারা হক্কানি আওলাদে রসুল, কথা বলেন ঠিক কিনা? ভণ্ড বাতিল নামদারি কোন আওলাদে রসুল না। এত বড় সাচ্চা আওলাদে রসুল হওয়ার পরেও চাইলে সিরকুটের জমিন এরকম সুন্দর আসন বানায়, সেখানে বসে বসে গরু মহিষ আনো, মাহফিল করো, উরস করো, চাইলে পারতেন। কিন্তু শাহিন শাহের সিরকুট বলে, আমি এখানে বসে বসে আল্লাহকে রাজি করা সম্ভব না। আমি ছুটে গেলাম খাওয়াজাগান খাওয়াজা আব্দুর রহমান চৌরবির কদমের মধ্যে। যে খাওয়াজা আব্দুর রহমান চৌরবি ওনার জিন্দগির মধ্যে জীবনে কোনো একবারও একদিনের জন্য মাদ্রাসার মধ্যে কদম রাখে নাই, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির মধ্যে কদম রাখে নাই। তারপরেও খাওয়াজা আব্দুর রহমান চৌরবি বলতেছেন 30 পারা কোরআন আছে, 30 পারা হাদিস আছে, 30 পারা দরুদ শরীফ নাই। আমি মজমুআয়ে সালাওয়াতে রাসূল দিলাম, 30 পারা দরুদ শরীফের কিতাব দিলাম ইলমে লাদুনির মাধ্যমে। সুবহানাল্লাহ বলেন না? তাইলে শাহিন শাহী সিরকুটও খাওয়াজা আব্দুর রহমান চৌরবির কদমে পৌঁছে গেলেন। কেন? কারণ আল্লাহ যে বলেছেন ওয়াকানু ইয়াত্তাকুন, যাদের অন্তরে আমি আল্লাহর ভয় ভীতি থাকবে শুধু তারাই ওলি হতে পারবে। আর যারা আমি বড় ওলি, আমি বড় আওলাদে রাসূল, আমি অমুক, আমি তমুক বলে বলে মানুষদেরকে ধোঁকাবাজি করে, জিন চালানের মাধ্যমে মানুষদের থেকে গরু মহিষ দাও দাও বলে, টাকা পয়সা দাও দাও বলে, এখানে বড় মসনদ বানাই, সিংহাসন বানাই, সেখানে বসে বসে ভণ্ডামি করে, তারা কখনো আর কিছু হোক অন্তত ওলি হতে পারে? কথা বলেন ঠিক কিনা? আপনারা কি একমত আছেন? তাইলে আল্লাহর ওলি হতে হলে প্রথম নম্বর সত্য হচ্ছে মনের মধ্যে, দিলের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে, ঠিক কিনা? কেন? কারণ যারা আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে তাদের কাছে দুনিয়ার কোনো চাহিদা, দুনিয়ার কোনো আপনার ধন দৌলত বলেন, দুনিয়ার কোনো কিছু চাহিদা তাদের অন্তরের মধ্যে থাকে না। তাদের মধ্যে শুধু একটাই চাহিদা থাকে, ও মাওলা কেমনে আপনাকে রাজি করব। কথা বলেন ঠিক কিনা? ঠিক যেমনি ভাবে আমার গৌসুল আজম দস্তগীরের কথা বলবো একটু পরে। এর আগে আমি কোরআনুল কারীমের পাঠ শেষ করলাম, এবার কোথায় যাব? হাদিস শরীফে যাব। কারণ আমি বলেছি কোরআন হাদিসের বাইরে কথা বলবো না। আসেন একেবারে সহিহ হাদিস, যেই হাদিসটা ওয়াহাবি বলেন, সুন্নি বলেন, জামাতি বলেন, লামাজাবি বলেন, যাই বলেন না কেন মানতে বাধ্য, একেবারে মানতে হবে। কেন? কারণ এটা সহিহ বুখারী শরীফের সহিহ হাদিস। সুবহানাল্লাহ বলেন না? এই হাদিসটা মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিস। এটা ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ দুইজনে এই হাদিসটা ওনাদের কিতাবের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। এই হাদিসটা আবার হাদিসে কুদসিও। সুবহানাল্লাহ বলেন না? হাদিসে কুদসি মানে কি? যে এই হাদিসের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন এই কথাটা থাকে। হুজুর বলুন না? হ্যাঁ, যে হাদিসের মধ্যে কি থাকে? আল্লাহ বলেছেন, অর্থাৎ নবী মুস্তাফা নিজ থেকে বানাই বলে নাই, আমার আল্লাহ বলাইছেন নবী মুস্তাফা জুবান দিয়ে। আল্লাহ কি বলছেন? ও মুস্তাফা, ও আমার হাবিবুল্লাহ, আমি আপনাকে বলতে বললাম, আগে এটা বলি, এটা কোথায় পাবেন? এটা আপনারা পাবেন বুখারী শরীফের কিতাবুর রিকাকের বাবুত তাওয়াদু এর হাদিস নাম্বার 6502 নম্বর হাদিস। কয় নম্বর হাদিস? 6502 নম্বর হাদিস। এই হাদিসটা, যে হাদিসটা হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, উনি বলছেন ক্বালান নবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নিশ্চয়ই নূরানী নবীর নূরানী জুবান দিয়ে ইরশাদ করছেন, আমার নবী মুস্তাফা বলছেন, ইন্নাল্লাহ ক্বাল, নিশ্চয়ই যদিও বা আমি নবীর জুবান থেকে বের হচ্ছে, এই হাদিসটা আমি নবী মুস্তাফার হাদিস নয়, বরং ইন্নাল্লাহ ক্বাল, আমার আল্লাহ আমি নবী মুস্তাফার জুবান দিয়ে বের করতেছে। আল্লাহ যদি কোনো কথা বলে এগুলাকে বলা হয় ওহী। কি বলে? ওহী। ওহী আবার দুই প্রকার। কয় প্রকার? কি কিস্তা কাহিনী নহই দি হনন রাতে গুসালান না।
হ্যাঁ, কোরআন হাদিস কইদি বালালাম না, কারণ খালি ফজর তুলি হইব দে। ও যুবক ভাই অল মাহফিল গজি দে কদিন কিস্তে কাহিনী না হই, কোরআন হাদিস তো কিছু ন হয়, ঠিক না? এতাল্লাই কোরআন দি হাদিস দি তারা দলিল দি ও ভাই অল জুবান বন্ধ রাখো, সহি হাদিস, ঠিক না বলেন না? তো আল্লাহ কোন ওহী পাঠাইলে এই ওহীটা আবার দুই প্রকারের হয়ে যায়। কয় প্রকারের? দুই প্রকারের। এক প্রকারের ওহী হচ্ছে ওহিয়ে মাতলু, আর এক প্রকারের ওহী হচ্ছে ওহিয়ে গায়রে মাতলু। কয় প্রকার? ওহিয়ে মাতলু হচ্ছে ওই প্রকারের ওহী যেই ওহীটা আল্লাহ সরাসরি কোরআন নাজিলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন, সুবহানাল্লাহ বলেন। আরেক প্রকারের ওহী হচ্ছে ওহিয়ে গায়রে মাতলু, এটা সরাসরি না, বরং নবী মুস্তাফার জুবান দিয়ে বের করেছে। এটা যদিও বা আল্লাহর পেয়ারা হাবিব বলছেন, কিন্তু এই কথার শব্দগুলা আল্লাহ বলতেছেন নবী মুস্তাফার মাধ্যমে, সুবহানাল্লাহ বলেন। কি বলছেন? ইন্নাল্লাহা ক্বাল, নিশ্চয় আমার আল্লাহ বলতেছেন, আমার নবী বলছেন, মান আদা লিওয়ালিয়ান। কি বলছেন? মান আদা লিওয়ালিয়ান, যে বান্দা, যে উম্মত আদা শত্রুতা পোষণ করলো, দুশ্মনী রাখলো, লি ওয়ালিয়ান, যারা আমি আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে, যারা গৌসুল আজম দস্তগীর হয়ে গেছে, যারা গৌসুল আজম মেজভান্ডারি হয়ে গেছে, যারা শাহিন শাহী সিরকুট হয়ে গেছে, এই সমস্ত আল্লাহর ওলিদের সাথে যারা দুশ্মনী রাখবে, আমি আল্লাহ বলে দিলাম, ফাকাদ আযানতুহু বিল হারবে, আমি আল্লাহ ওই সমস্ত গোস্তাকে ওলিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলাম। ফাকাদ আযানতুহু বিল হারবে, আমার বান্দারা, দুনিয়ার কোন সেনাবাহিনীর যুদ্ধ নয়, দুনিয়ার কোন বাহিনীর যুদ্ধ নয়, বরং আমি আল্লাহর জাতের কসম, আমি আল্লাহ সরাসরি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলাম। কেন? বলে তোমরা তো আমি আল্লাহর ওলিদের শানে গুস্তাখি করেছো, সুতরাং আল্লাহর ওলিদের শানে গুস্তাখি করলে আমি আল্লাহ সেটা বরদাস্ত করতে পারি না। কেন? কেন আল্লাহ, আমার আল্লাহ বলছেন, ও হাবিব আপনি বলে দেন, কারণ ওয়াবাসারাহুল্লাযী ইউবসিরু বিহি, এই আমার বান্দারা, আমার ওলিরা যেই সমস্ত আপনার বসর দিয়ে, চোখ দিয়ে, তাদের চোখ দিয়ে তারা যেগুলা দেখে না, সেগুলা তারা, তাদের চোখ থাকে না। আমার আল্লাহর ওলিদের চোখগুলা তাদের চোখ থাকে না, বরং সেগুলা আমি আল্লাহর কুদরতি চোখ হয়ে যায়। একটা আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এর আগে আমার আল্লাহ বলছেন, ফাইদা আহবাবতুহু, যখন আমি আল্লাহর ওলিদেরকে ভালোবেসে ফেলি, তখন আমার আল্লাহ বলছেন, কুনতু, এমন হয়ে যায় যে সামাহুল্লাযী ইয়াসমাউ বিহি, তাদের কানগুলা, খোদা কি কসম, আমি আল্লাহর কুদরতি কান হয়ে যায়। তারা যেগুলা শুনে সেগুলা তারা তাদের কান দিয়ে শুনে না, বরং আমি আল্লাহর কুদরতি কান দিয়ে শুনে। সুবহানাল্লাহ বলেন না। আমার নবী বলছেন, ওয়াবাসারাহুল্লাযী ইউবসিরু বিহি, তাদের চোখগুলা, আর তখন তাদের চোখ থাকে না, তাদের ওই চক্ষুগুলা দিয়ে জান্নাতের আলা মাকাম পর্যন্ত দুনিয়ার জমিনে বসে বসে দেখতে পারে, কারণ তাদের চোখগুলা আমি আল্লাহর কুদরতি চোখ হয়ে যায়। সুবহান। আমার আল্লাহ বলছেন, শুধু তাদের কান আর তাদের চোখ না তো, আমি আল্লাহ বললাম, ওয়ায়াদাহুল্লাতী ইয়াবতিশু বিহা, তাদের হাতগুলা দিয়ে যখন ওযু করে, তাদের হাতগুলা দিয়ে যখন তারা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে, তাদের হাতগুলা দিয়ে যখন নামাজ আদায় করে, তখন ওই হাতগুলা আমি আল্লাহর কুদরতি হাত হয়ে যায়। আমার আল্লাহ বলছেন, ওয়ারিজালাহুল্লাতী ইয়ামশি বিহা, আরে তারা যে পাগুলা দিয়ে চলে, যদিও মনে হচ্ছে ওই পাগুলা রক্তে মাংসে গড়া পা, যদিও বা মনে হচ্ছে ওইগুলা সাধারণ মানুষের পায়ের মতো দেখতে, আল্লাহ না না না, আমি আল্লাহ বলে দিলাম নবী মুস্তাফার জুবান দিয়ে, তাদের পাগুলাও আমি আল্লাহর কুদরতি পা হয়ে যায়। আল্লাহ বলছেন, যখন তারা আমি আল্লাহর কাছে কিছু চায়, কি করে? সায়েল হয়, চায়, আমি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে, আমি আল্লাহ বলে দিলাম, লাউতিয়ান্নাহু, আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহ চাওয়ার আগে আগে তাদের ফরিয়াদ কবুল করে ফেলি। গৌসুল আজম দস্তগীরের জীবনী যখন দেখবেন গৌসুল আজম দস্তগীর ফরিয়াদ করতে করতে করার আগে আগে কবুল হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ বলেন না। আজকে মাহফিলটা কার? গৌসুল আজম
দস্তগীরের মাহফিল। এখন গৌসুল আজম দস্তগীর সম্পর্কে কিছু না বললে হকটা বাকি রয়ে যায়। ওই জন্য আমি চেষ্টা করব গৌসুল আজম দস্তগীরের শান শৌকত ইজ্জত কিছু বর্ণনা করার জন্য। আপনারা একটু মহাব্বত নিয়ে শুনবেন, শুনলে আপনাদের ভালো লাগবে। তার আগে একটু জুবান খুলে মহাব্বত নিয়ে দরুদ শরীফ পড়ুন। সালাতুনিয়া দেখেন, গৌসুল আজম দস্তগীর তিনি দুনিয়ার কোন সাধারণ ওলিদের মতো তিনি কেমন আল্লাহর ওলি। বলে গৌসুল আজম দস্তগীর যেই দিন দুনিয়ার জমিনে কদম এখনো রাখে নাই, কদম এখনো রাখে নাই, এখনো মায়ের রেহমে পাকের মধ্যে আছে। গৌসুল আজম দস্তগীরের হায়াতের যে সমস্ত কিতাবগুলো আছে, বিশেষ করে বাহজাতুল আসরার সহ ওই সমস্ত তবকার কিতাবগুলোর মধ্যে দেখতে লাগলাম আমার গৌসুল আজম দস্তগীর আম্মা জানের রেহমে পাকের মধ্যে বসে বসে এক পারা, দুই পারা, তিন পারা নয়, বরং খুদার কালামুল্লাহর 18 পারা কোরআন মায়ের গর্ভের মধ্যে হেফজ করে ফেলেছিলেন। তিনি হচ্ছেন গৌসুল আজম দস্তগীর। গৌসুল আজম দস্তগীর হলেন ওই আল্লাহর ওলি যে গৌসুল আজম দস্তগীর দুনিয়ার জমিনে আসার দিনের দিন উনি প্রথমে রোজা রেখেছেন। এমন নদীর দুনিয়ার জমিনে আর কারো কাছে নাই। আমার গৌসুল আজম দস্তগীর দুনিয়ার জমিনে আসতে বাকি আস্তে আস্তে ফরজ রোজা উনি কামেল করে সাহারির পরে সারাদিন রোজা রেখে উনি ইফতার করে আম্মা জানের দুগ্ধ মোবারক পান করে প্রথম দিন রোজা রেখে দুনিয়ার জমিনের হায়াতের জিন্দেগি উনি শুরু করেছিলেন। উনি হচ্ছেন গৌসুল আজম দস্তগীর। যে গৌসুল আজম দস্তগীর, যে গৌসুল আজম দস্তগীর জিনার কদম মোবারক আল্লাহর ওলিদের কাদের মধ্যে না রাখলে কিয়ামত পর্যন্ত কখনো ওলি হতে পারবে না, 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 ওলি হতে পারবে না। কেন? কারণ আমার গৌসুল আজম দস্তগীর ওনার কসিদায়ে মুবারাকার মধ্যে বড় সুন্দর করে বর্ণনা দিচ্ছেন। আনাল হাসানি ওয়াল মাখদা মাকামি ওয়া আকদামি আলা উনকির রিজালি আসসালাম নূরি চশমে अंबिया अस्सलाम बादशाहे सलातुनिया। তাইলে গৌসুল আজম দস্তগীরের কদম মোবারক যদি কোনো আল্লাহর ওলির কাদের মধ্যে না থাকে, কোন বান্দার কাদের মধ্যে না থাকে, সে কখনো ওলি হতে পারবে না। গৌসুল আজম দস্তগীরের প্রতি মহাব্বত দেখাতে গিয়ে খ্বাজায়ে খ্বাজগান, রাজায়ে হিন্দুস্তান, খ্বাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি আজমিরি সঞ্জারি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলছেন, ও দুনিয়ার জমিনের মানুষ, আমার গৌসুল আজম দস্তগীর বলেছে, গৌসুল আজম দস্তগীর কদম মুবারক কাদের মধ্যে না রাখলে ওলি হতে পারবে না। কিন্তু খোদার কসম আমি গরিব নওয়াজ আমার গৌসে পাক শাহী সাহেব বাগদাদের প্রতি এমন ইজ্জত দেখাইলাম, আমি আমার জবান দিয়ে বলে দিলাম, কদমুকা কদমুকা আলা আইনি ওয়া রাসি। সুবহানাল্লাহ বলেন না। খাজা গরিব নওয়াজ বলছেন দুনিয়ার জমিনের প্রত্যেকটা ওলিরা তাদের কাদের মধ্যে গৌসুল আজম দস্তগীরের কদম মোবারক নিয়ে নিয়ে আল্লাহর ওলি হয়। কিন্তু গরিব নওয়াজ বলছে, আমি গরিব নওয়াজ ঘোষণা করে দিলাম, আমি গৌসুল আজম দস্তগীরের প্রতি এমন মহব্বত প্রদর্শন করেছি, আমি গৌসুল আজম দস্তগীরের প্রতি এমন শ্রদ্ধা, এমন রেসপেক্ট প্রদর্শন করলাম, আমি এমনে এমনে গরিব নওয়াজ হই নাই। আমি বলে দিলাম কদমুকা আলা আইনি ওয়া রাসি। এ গৌসুল আজম দস্তগীর, আপনার কদম মোবারক যদি আমার কাঁধের উপর রাখি, আপনার কদমের উপর আমি গরিব নওয়াজের সর মোবারক, আমি গরিব নওয়াজের চক্ষু মোবারক, আমি গরিব নওয়াজের মাথা মোবারক আপনি গৌসে পাক শাহী সাহেব বাগদাদের কদম মোবারকের উপরে
উপরে উঠে যাবে। এই ধরনের বেয়াদবি আমি গরিব নামাজ করতে পারি না। ও গৌসুল আজম দস্তগীর, আপনার কদম আমি খাজা গরিব নওয়াজের চোখের উপর এবং আমার মাথার উপর নিয়ে রাখলাম। ওই জন্য আমি মঈনুদ্দিন চিশতিকে আমার আল্লাহ গরিবের নওয়াজ বানাই দিলেন। একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাইলে গৌসুল আজম দস্তগীরের উপর মোহাব্বত দেখালে তবে আল্লাহর ওলি হতে পারবে। কিন্তু যদি গৌসুল আজম দস্তগীরকে বাদ দিয়ে গৌসুল আজম দস্তগীর কেমন গৌসুল আজম, আমি আরো বড় গৌসুল আজম, এরকম বলে আছে কি নাই? দেখবেন আপনারা মাহফিলের পোস্টার, ওরসের পোস্টার গুলার মধ্যে অনেকগুলা লকব, সেখানে গৌসুল আজম দস্তগীরের লকব গুলা ফেল মেরে যায়। কথা বলেন ঠিক কিনা? দেখবেন আপনারা গৌসুল আজম দস্তগীরের লকব গুলা মনে হচ্ছে সে একেবারে ক্রয় করে ফেলেছে, সে পৈতৃক সূত্রে পেয়ে ফেলেছে, সে তার একেবারে দুনিয়াতে যত লকব আছে আর বাকি থাকে না। মাহফিলের ওখানে পীর সাহেবের নাম পর্যন্ত দেয় না, লকব দিতে দিতে পোস্টার শেষ। কথা বলেন ঠিক কিনা? এরকম আছে না নাই? আপনারা দেখবেন কিন্তু এই যে শীত শুরু হলো, এখন কি হবে? ওরস হবে। অনেক দেখবেন যে হক্কানি রব্বানি সেজে সেজে নাম হারাই ফেলতেছে, ওইখানে লকবের পর লকব, লকবের পর লকব। মনে হবে গৌসুল আজম দস্তগীর ওনার সামনে কোনো বলি না। কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ এই সমস্ত বেহায়াতের থেকে, আল্লাহ এই সমস্ত গুস্তাকে ওলিদের থেকে আমাদের হেফাজত করুন। বলুন না আমিন। একটু দরুদ শরীফ পড়ুন। সালাতুনিয়া যে জন গৌসুল আজম সেজন বাগদাদে ওয়ালা, যে জন গৌসুল আজম সেজন বাগদাদে ওয়ালা, যে জন গৌসুল। কি আপনারা রাগ করতেছেন? শেষ করে দেব? সময় তো অনেক হয়ে গেল, ইনশাআল্লাহ শেষ করে দিব, খুব শীঘ্রই শেষ করে দিব। একটু মহব্বত নিয়ে যে জন গৌসুল আজম সেজন বাগদাদে ওয়ালা, যে জন গৌসুল। अरे तारिका दे जार छोड़ने जुगल मदीना वाला, तारिका दे जार छोड़ने जुगल मदीना वाला, जे जन गौसुल आज़म से जन बगदाद वाला, जे जन गौसुल आज़म से जन। अरे तारिका दी जार छोड़नी जुगल मदीना वाला, तारिका दी जार छोड़नी जुगल मदीना वाला, जे जन गौसुल आज़म से जन। পেছন থেকে একটু মহব্বত নিয়ে যে জন গৌসুল আজম সেজন। আরে হামদন অঞ্চল পাড়ি দিয়ে ছুটিছে কাফেলা, 60 জনের এক ডাকাতের দল করিল হামলা। সুবহানাল্লাহ বলেন না? 60 জনের এক ডাকাতের দল করিল হামলা, যার সত্যবাদীর গুণে হলো তারা মতওয়ালা, যার সত্যবাদীর গুণে হলো তারা মতওয়ালা, যে জন গৌসুল আজম সেজন বাগদাদ ওয়ালা, যে জন গৌসুল আজম সেজন। লা সালাতুনিয়া তাইলে গৌসুল আজম দস্তগীর হলেন ওই জন যিনি দুনিয়ার জমিনে আসার আগে আগে আম্মা জানের রেহেমে পাকের মধ্যে গোটা 18 পারা কালামুল্লাহ শরীফ মুখস্থ করে দুনিয়ার জমিনে এসেছেন। গৌসুল আজম দস্তগীর উনি যে গৌসুল আজম দস্তগীর দুনিয়ার জমিনে প্রথম দিন আসার সাথে সাথে একটা মোকাম্মেল রোজা রেখেছিলেন। সুবহানাল্লাহ। গৌসুল আজম দস্তগীর হলেন ওই আল্লাহর ওলি যে গৌসুল আজম দস্তগীরের কদম মোবারক ওলি কাদের মধ্যে থাকে। যে ওলি যেখানে থাকুক না কেন সেখানে আল্লাহর ওলিদের কাঁধে কাঁধে গৌসুল আজম দস্তগীরের কদম মোবারক পড়ে যায়। আরে গৌসুল আজম দস্তগীর হচ্ছেন ওই ওলি যে গৌসুল আজম দস্তগীর বলে, ও আমার ভক্ত আশিক, ও আমার মুহিব্বিনেরা, আমি গৌসুল আজম দস্তগীর যদি দুনিয়ার একেবারে পূর্ব পার্শ্বে থাকি আর আমি গৌসুল আজম যদি একেবারে পশ্চিম পার্শ্বে থাকি, আর তুমি ভক্ত যদি
পূর্ব পাশে থাকো। খোদা কি কসম, আমার আল্লাহ আমাকে এমন শক্তি এমন কুওয়াত দিয়েছেন, আমি আমার গৌসিয়তের ক্ষমতা বলে আমার ওই মুরিদকে পৃথিবীর পশ্চিম পাশেও থাকলে পূর্ব পাশে আমার সাহায্য পৌঁছে যায়। তাইলে গৌসুল আজম দস্তগীর হচ্ছেন ওই গৌসুল আজম যে গৌসুল আজম একদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছেন, হাঁটার সময় দেখতে পেলেন ইসলামটা দিনটা একটা বৃদ্ধ মানুষের মতো ছিন্ন ছিন্ন হয়ে পথের মধ্যে পড়ে আছে। গৌসুল আজম দস্তগীর যখন ওনার কুদরতি ওনার অগৌসিয়তের হাত দিয়ে ওই মানুষটা বৃদ্ধ মানুষটাকে যখন উনি তুলে দিলেন, তখন ওই বৃদ্ধ মানুষটা বলতেছে, আমি হলাম দ্বীন ইসলাম, আমি এতক্ষণ মরা ছিলাম, এতদিন পর্যন্ত মানুষের করব মরে গিয়েছিল, মানুষের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ওলিদের ভয় ছিল না। আমি গৌসুল আজম দস্তগীর, আজকে আপনি গৌসুল আজম দস্তগীর মহিউদ্দিন হয়ে দিনটাকে আপনি জিন্দা করে দিলেন, যেই দিনটা মারা গিয়েছিল। একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। গৌসুল আজম দস্তগীর কে জানেননি? আরে গৌসুল আজম দস্তগীর একদিন, উনি এখনো ছোট, একেবারে বাচ্চা মানুষ, 4-5-6 বছরের মানুষ, একেবারে বাচ্চা মানুষ। আপনারা কি বিরক্ত হচ্ছেন? আমার বারবার মনে হচ্ছে আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন, কারণ আপনারা একজন আরেকজনের সাথে কথা বললে আমার মনে হবে আমার ওয়াজগুলো আপনাদের ভালো লাগতেছে না, এই জন্য আপনারা একটু মাহফিল নিজেরা নিজেরা করতেছেন, এরকম কি না? একটু মোহাব্বত নিয়ে শুনবেন। দেখেন গৌসুল আজম দস্তগীর একদিন এরকম বাগদাদের শাহী জামে মসজিদের সামনে আপনার ওনার আব্বাজানের সাথে হাত ধরে মসজিদের মধ্যে গেলেন। কোথায় গেলেন? পেছনের ভাইয়ের আওয়াজ দিচ্ছেন না, একটু মোহাব্বত নিয়ে বলেন কোথায় গেলেন? মসজিদে গেলেন। আপনারা আমরা তো যাই না। ওই দিন ভূমিকম্প হলো 5.8 মাত্রার। কখন হয়েছে? ফজরের আজানের সময়। কিন্তু আমরা অনেকেই ঘুমের মধ্যে ছিলাম, ঠিক না? তাইলে মসজিদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই। একটু শিক্ষা নেন না গৌসুল আজম দস্তগীরের জীবনী থেকে, কথা বলে ঠিক কি না? গৌসুল আজম দস্তগীর এখনো ছোট মানুষ, বাচ্চা মানুষ, আব্বাজানের সাথে শাহাদাত আঙ্গুলি ধরে আব্বাজানের সাথে কোথায় গেলেন? মসজিদে গেলেন। মসজিদে যাওয়ার পরে গৌসুল আজম দস্তগীর উনি মসজিদে ঢুকলেন না, কারণ ছোট মানুষ, ওনাকে মসজিদে ঢুকতে দেওয়া হলো না। আব্বাজান নামাজের ইমামতি করছেন, এইদিকে গৌসুল আজম দস্তগীর উনি মসজিদের বাইরে বসে বসে মসজিদের মুসল্লিরা যারা নামাজ পড়তে এসেছেন ওই সমস্ত মুসল্লিদের জুতাগুলা উনি 2 ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে। সুবহানাল্লাহ বলেন না কেন? নামাজ শেষ হওয়ার পরে মুসল্লি সাহেবানরা ওনারা মসজিদ থেকে বের হওয়ার পরে ওনারা সেখানে বের হয়ে দেখতে লাগলেন, এতক্ষণ পর্যন্ত আমি জুতা রেখেছিলাম উত্তর পাশে, আল্লাহ আল্লাহ আমার জুতাগুলা কে যেন দক্ষিণ পাশে নিয়ে গেল, আমার জুতাগুলা এখানে সামনে ছিল, ওইগুলো খালি পিছনে নিয়ে গেল। আমরা মুসল্লিরা দেখতে লাগলাম আমাদের মুসল্লিদের জুতাগুলা 2 ভাগে ভাগ হয়ে আছে। কয় ভাগে? গৌসুল আজম দস্তগীরকে সবাই সন্দেহ করতেছে, এই ছোট বাচ্চাটা মনে হয় এই কাজটা করেছে, কারণ ছোট বাচ্চা মসজিদে না গিয়ে এখানে বসে বসে দুষ্টামি করেছে। সুবহান, আসে না নাই? মসজিদের মধ্যে গেলে ছোট বাচ্চারা দুষ্টামি করে, আসে না নাই? তো বাচ্চাদের এই সমস্ত কাণ্ডকলাপ দেখে ওই গৌসুল আজম দস্তগীরের এই কাজটা দেখে গৌসুল আজমের আব্বাজান উনি কিন্তু জামানার জবরদস্ত ওলি, সুবহানাল্লাহ বলেন না? উনিও গৌসুল আজমের আব্বাজান হলেও উনি যেমন তেমন সাধারণ কোন ওলি ছিলেন না, উনি ওলিয়ে কামেল ছিলেন। হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি মসজিদ থেকে নামাজ পড়ার পরে বের হয়ে লাগলেন। বের হওয়ার পরে সন্তানকে এক পার্শ্ব নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, ও আমার কলিজার টুকরা সন্তান, একটু বলো না বলো না, আমি তো জানি তুমি আমার সন্তান, তুমি গৌসুল আজম দস্তগীর যেই দিন দুনিয়ার জমিনে এসেছিলে ওই দিন রোজা রাখার মাধ্যমে তোমার জিন্দেগি শুরু হয়েছে, তুমি এমনে এমনে মসজিদের মুসল্লিদের জুতা উলট পালট করতে পারো না। ও আমার সন্তান, একটু বলো না
তুমি কেন এই কাজটা করলা, এই কাজের মধ্যে কোনো হিকমত আছে কিনা? গৌসুল আজম দস্তগীর বলে, ও আব্বা জান, সাধারণ মানুষেরা না বুঝলেও আপনি তো আমায় গৌসুল আজমের আব্বা জান, আপনি তো ওলিয়ে কামেল। আল্লাহর কসম, আমি গৌসুল আজম দস্তগীরের বয়স এখনো 4-5 বছর হলেও, আরে আমি গৌসুল আজম দস্তগীরের হাতের তালুর মধ্যে সমস্ত খোদার কুল কায়নাত একটা জাররা পরিমাণ অসরিষার দানার মতো দেখা যায়। আর আমি গৌসুল আজম দস্তগীর এমন আল্লাহর ওলি, যে গৌসুল আজম দস্তগীর দুনিয়ার জমিনে বসে বাগদাদের শাহী জামে মসজিদের সামনে বসে জুতা দেখে দেখে আমি গৌসুল আজম বলে দিতে পারি কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে। আল্লাহর কসম, আমি গৌসুল আজম দস্তগীর যারা জান্নাতে যাবে তাদের জুতাগুলা ডান পাশে রেখে দিলাম, যারা জাহান্নামে হবে তাদের জুতাগুলা আমি গৌসুল আজম দস্তগীর বাম পাশে রেখে দিলাম। ও আমার যুবক ভাইয়েরা, মুরব্বিয়ানে জামরা, জুবান খুলে মোহাব্বত নিয়ে একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাইলে গৌসুল আজম দস্তগীর হচ্ছেন তিনি যিনি 4-5-6 বছর বয়স থাকতে থাকতে মানুষের স্যান্ডেল দেখে দুনিয়ার জমিন থেকে জান্নাতি জাহান্নামী ভাগ করে ফেলতে পারে। গৌসুল আজম তো তিনি যিনি বলতেছেন, আমার ঘরে চোর আসলো কি করার জন্য? কিরবান আমার দিতে অর্ডার এন্ড দেখেন সুর সুরাইয়াল এই দেখেন ভালোবাসা দিবেন লাইফ আল্লাহ কিলে আইসি দে চুরি করিবেন লাই খার ঘরত কৌশবাকর ঘরত খন আমারে মামানুষিন মাতে দেখার ঘরত। গৌসুল আজম দস্তগীরের ঘরের মধ্যে আসছে চুরাইয়া চুরি করার জন্য। গৌসুল আজম দস্তগীরের গৌসিয়তের নজর একবার পড়ে গেল, সুর আর সুর থাকতে পারলো না। আমার আল্লাহ তাকে আব্দাল বানাইয়ে দিলেন। একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। গৌসুল আজম দস্তগীর হলেন তিনি যিনি বলতেছেন, আল্লাহর কসম বাহজাতুল আসরারের মধ্যে আছে, গৌসুল আজম দস্তগীর হচ্ছেন এমন জাত, যদিও বা সাধারণ মানুষ, যদিও বা আমার আপনার মতো দুইটা চোখ, দুইটা হাত, দুইটা পাও আছে, কিন্তু গৌসুল আজম দস্তগীরের শরীর মুবারকের মধ্যে আল্লাহর কসম জিন্দেগির মধ্যে 90 বছর হায়াতের মধ্যে একদিনের জন্য ওনার গায়ের মধ্যে একবার একটা মশা মাছি পর্যন্ত বসে নাই। কি বসে নাই? মশা বসে নাই, মাছি বসে নাই। অথচ আমরা মশার কয়েল দিলে মশাই গিয়ে মশার কয়েলের উপর বসে থাকে, ঠিক কিনা? তো গৌসুল আজম দস্তগীর হচ্ছেন ওই গৌসুল আজম, যে গৌসুল আজম উনি দুনিয়ার জমিনে থাকতে জান্নাতি জাহান্নামী পার্থক্য করতে পারে। তিনি হচ্ছেন ওই গৌসুল আজম জিনার ক্ষমতা শুধু দুনিয়ার মানুষের উপর নয়, বরং গৌসুল আজম দস্তগীরের ক্ষমতা চলে জিনেদের উপর, জিনেদের বাদশাহিয়তের উপর। কারণ গৌসুল আজম দস্তগীরের ওই এমন পাওয়ার, এমন ক্ষমতা আমার আল্লাহ দিলেন। ও যদিও বা সাধারণ মানুষের উপর একটা সাধারণ জিনের বাতাস লাগলে মানুষটা পাগল পাড়া হয়ে যায়, কিন্তু গৌসুল আজম দস্তগীরের কদমের মধ্যে জিনের বাদশা এসে প্রত্যেকবার গৌসুল আজমের কদমে এসে একবার হাজিরা দিয়ে যাইতেন। গৌসুল আজম দস্তগীর ওনার ক্ষমতা শুধু দুনিয়ার জমিনে না, ওনার ক্ষমতা শুধু পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সীমা জুনুবে মাগরিব মশরিকে না। আল্লাহর কসম, গৌসুল আজম দস্তগীরের ক্ষমতা কেমন জানেননি? গৌসুল আজম দস্তগীর ওই যেই দিন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশ আজিমের মধ্যে মেহমানে আলা হয়ে মেরাজ নজনের দুলহা হয়ে আরশ আজিমের মধ্যে গেলেন, ওই দিন গৌসুল আজম দস্তগীর রূহ মুবারকটা রাসূল করিম রউফুর রহিমের সাথে আমার আল্লাহর দিদারে গিয়েছিল। গৌসুল আজম দস্তগীর উনি যেমন তেমন গৌসুল আজম দস্তগীর নাই। গৌসুল আজম দস্তগীর 25টা বছর বনে জঙ্গলে ঘুরে ইলমে লাদুনি হাসিল করলেন, শিক্ষা দিয়ে গেলেন। ইলম ছাড়া কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস ফিকহ ফতোয়া ছাড়া, ইলমে দুনিয়া ছাড়া, ইলমে দ্বীন ছাড়া, ইলমে লাদুনি ছাড়া কখনো আল্লাহর ওলি হওয়া যায় না। কোনো মূর্খ কখনো ওলি হতে পারে না। অন্তত তার মধ্যে আমার আল্লাহ ইলমে লাদুনি হলো
দান করে দেয়। যেমনি ভাবে খাজা আব্দুর রহমান চৌরবি দুনিয়ার জমিনে কখনো একদিনের জন্য, উনি যদিও বা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যায় না, কিন্তু 30 পারা মজমুআয়ে সালাওয়াতে রাসূল উনি লিখে ফেললেন। কেমনে? বলে ওনার কাছে ইলমে লাদুনি ছিল। সুবহানাল্লাহ। গৌসুল আজম দস্তগীর উনি এমন গৌসুল আজম দস্তগীর হওয়ার পরেও উনি যখন বাগদাদের জমিনে ফিরে আসলেন, বাগদাদের জমিনে আসার পরে ওনাকে মানুষরা বলতেছেন, ও গৌসুল আজম, আমাদের কলবগুলা মরে গেছে, আমাদের কলবগুলা মুর্দা হয়ে গেছে। ও গৌসুল আজম, আপনি একটু আমাদেরকে ওয়াজ করেন, মাহফিল করেন, কারণ মাহফিলে বসলে মুর্দা মানুষের মুর্দা কলবটাও জিন্দা হয়ে যায়। ঠিক কিনা? ঠিক কিনা? মাহফিলে এমনে এমনে যদি বিরিয়ানির লুবে আসেন, বিরিয়ানি দিবে ইনশাআল্লাহ। কারণ আমরা সুন্নিদের থেকে আপনার জান্নাতি বলেন আর দুনিয়াতি বলেন আর আখিরাতি বলেন, সব নিয়ামত আল্লাহ সুন্নিদেরকে দিছে। ঠিক কিনা বলেন না? বিরিয়ানিও পাবো, মিলাদ কিয়ামও পাইলাম, নবী মুস্তাফাকেও পাইলাম, গৌসুল আজম দস্তগীরকেও পাইলাম। কাল কিয়ামতের ময়দানে লাফায়ে হামদের নিচে ছায়াতলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে আমরা কাউসারের পেয়ালাও পান করব। কথা বলেন ঠিক কি না? আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন, বলুন আমিন। তো বলতে চাইলাম, গৌসুল আজম দস্তগীর উনি মাহফিল করতে পারতেছেন না। উনি বলতেছেন আমার জুবান দিয়ে মাহফিল আসে না, আমি মাহফিল করতে পারি না। তখন উনি একদিন রাত্রে এশার নামাজের পর মুরাকাবা মুশাহাদা করলেন। উনি মুরাকাবা মুশাহাদার পরে কোন কোন রিওয়ায়াতের মধ্যে আছে উনি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন, ঘুম ঘুম ভাব আসলো। উনি একটু তন্দ্রা তন্দ্রা ভাবের মধ্যে হঠাৎ করে গৌসুল আজম দস্তগীরের ওই খ্বাবের মধ্যে রাসূল করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির হয়ে আমার গৌসুল আজম দস্তগীরকে হাজিরি দিলেন। রসুলকে চিনে কি চিনে না? গৌসুল আজম চিনে কি চিনে না? গৌসুল আজমকে কেমনে, গৌসুল আজম রসুলকে কেমনে চিনে? বলে আমি গৌসুল আজম দস্তগীর যখন বাগদাদের জামে মসজিদের মধ্যে কোরআন হাদিস পড়াইতাম, বিশেষ করে যখন হাদিস শরীফ খুলতাম, হাদিস শরীফ খুলতে দেরি আর আমি গৌসুল আজম দস্তগীর দেখতে লাগলাম আমার নবী মুস্তাফা প্রত্যেকদিন যখন হাদিস পড়াই মদিনা থেকে সশরীরে আমার দরসের মধ্যে এসে যায়। ওই জন্য আজকে খ্বাবের মধ্যে আমার নবী মুস্তাফাকে দেখে আমি গৌসুল আজম চিনে ফেললাম। হায় হায়, এটা অন্য কোনো জাত না, ওনার চেহারা থেকে নূর বের হচ্ছে। উনি হচ্ছেন আমার রাসূল মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা সাইয়্যিদি ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা রাহমাতুল লিল আলামিন। ও রাসূল, কেন আসলেন আমার খ্বাবের মধ্যে? রাসূলে পাক বলে দিনের বেলায় আসতাম তোমার হাদিসের দরস শোনার জন্য, কারণ তোমার হাদিসের দরস শুনলে আমি রাসূলুল্লাহর নবুয়তের কলবটা জুড়িয়ে যায়। আজকে আসলাম তোমার খ্বাবের মধ্যে, তুমি একটু মুখটা হা করো, তোমার মুখটা একটু খুলে ফেলো, তুমি নাকি ওয়াজ করতে পারো না। আমি রাসূলুল্লাহ মদিনা থেকে এই ঘটনাটা আজকে দেখতে লাগলাম। আমার ইচ্ছা হচ্ছে ও গৌসুল আজম, তুমি তোমার জুবানটা খুলে দাও, আমি কিছু নিয়ামত দেব। আমার নিয়ামত পেলে তুমি গৌসুল আজম দস্তগীর ওয়াজ করতে পারবে। গৌসুল আজম দস্তগীর হা করে ফেললেন, খুলে ফেললেন। খুলে ফেলার পরে রাসূলুল্লাহর নূরানি জুবানটা গৌসে পাক শাহিন সাহেব বাগদাদের সামনে এনে রাসূল করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার না, দুইবার না, তিনবার না, পাঁচবার, ছয়বার, সাতবার গৌসুল আজম দস্তগীরের জুবানের মধ্যে থুতু মুবারক নিক্ষেপ করে দিলেন। সুবহান। আচ্ছা, থুতু খাওয়া কি হালাল নাকি হারাম? আরেকজনের থুতু আপনি খাইতে পারবেন? এটা খাওয়া কি জায়েজ? এটা খাওয়া কি বৈধ? এটা তো নাপাক জিনিস, ঠিক না? কিন্তু এখানে কি সাবেত হলো? রাসূল করিম রউফুর রহিমের থুতু মোবারক হচ্ছে দুনিয়া আখিরাতের যত নিয়ামত আছে সবচাইতে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হচ্ছে রাসূল করিমের থুতু মোবারক। গৌসে পাক শাহিন সাহেব বাগদাদ থুতু মোবারক
লাভ করার পরে ফজরের নামাজে উঠলেন। ফজরের নামাজের পরে মসজিদের সবাইকে এলান করে দিলেন, ও আমার ভক্ত আশেক মুহিব্বিনরা, আজকে জোহরের নামাজের পরে বাগদাদের শাহী জামে মসজিদের মধ্যে এতদিন তোমরা আমাকে পাগল পাড়া বানায় ফেলতেছো, ওয়াজ করেন না, ওয়াজ করেন না, ওয়াজ করেন না। আমি আজকে নিজে নিজে বললাম, আজকে জোহরের নামাজের পর আমি গৌসুল আজম দস্তগীর মাহফিল করব। জোহরের নামাজের আযান হলো, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আযান হলো, আযান হওয়ার পরে নামাজ হলো। নামাজের পরে গৌসুল আজম দস্তগীর কোথায় দাঁড়াইলেন? নামাজের পরে মিম্বরের মধ্যে বসলেন, মিম্বরের মধ্যে দাঁড়াইলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা বসে বসে তিনি এবার ওয়াজ করতে লাগলেন। সুবহানাল্লাহ। ওয়াজ করতে 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 গৌসুল আজম দস্তগীরের গৌসিয়তের হালত যখন এসে গেল, গৌসুল আজম দস্তগীর আর নিজেকে স্থির করতে পারতেছেন না। কারণ ওনার চোখের সামনে শুধু দুনিয়া নয়, শুধু আলমে বরজখ নয়, শুধু আপনার দুনিয়াবি এই দুনিয়ার কোনো কিছু নয়, বরং উনি আরশ আজিম পর্যন্ত ওনার চোখের সামনে যখন হাজির হয়ে গেল, ওনার গৌসিয়তের তাজাল্লি যখন শুরু হয়ে গেল, উনি আর থাকতে পারতেছেন না। ওনার গৌসিয়তের জালালিয়তের গৌসিয়তের হালতের মধ্যে উনি কাঁপাকাঁপি শুরু করে দিলেন। মানুষরা ভয় পেয়ে গেল। গৌসুল আজম দস্তগীরকে শান্ত করা হলো। গৌসুল আজম দস্তগীর শান্ত হলেন, হুঁশের মধ্যে আসলেন। গৌসুল আজম দস্তগীর এর পরের দিন হওয়ার আগে উনি ওনার ঘরের মধ্যে এই দিন, যেই দিন উনি মাহফিল করলেন, মাহফিল করে গিয়ে ঘরের মধ্যে যাওয়ার পরে এশারের নামাজের পরে আরো একবার মুরাকাবা মুশাহাদায় বসলেন, অথবা ঘুমের মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ার পরে এই দিন উনি দেখতে লাগলেন, এর আগের দিন যদিও বা আমার রাসূলুল্লাহ ওনার খ্বাবের মধ্যে এসেছিলেন, কিন্তু আজকে রাসূলুল্লাহ নয়, আজকে ওনার খ্বাবের মধ্যে সাদা দবদবে জান্নাতি পোশাক পরা নূর বের হচ্ছে। এরকম অপরিচিত একটা চেহারার মানুষ ওনার খ্বাবের মধ্যে এসে ওনাকে হাজির দিল। দেখেন গৌসুল আজম দস্তগীর উনি এবার দেখতে লাগলেন, এর আগের দিন দেখেছেন রসুলে পাককে, কিন্তু আজকে দেখলেন এটা তো রসুলে পাক না। বলেন না, আপনারা কি বুঝতেছেন না? অর্থাৎ আগের দিন যখন খ্বাবের মধ্যে এসেছিলেন ওই দিন 7 বার তুতু দিয়েছেন কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু আজকে দেখা গেল রাসূলুল্লাহ নয়, বরং আরেকজন অন্য চেহারার মানুষ ওনার খ্বাবের মধ্যে আসলেন। উনি সালাম দিলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আপনি কে একটু বলেন না? তখন ওই বান্দা বলতেছেন, আমি কে জানোনি? আমি হলাম মাওলা আলী শেরে খুদা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করিম। কারণ আমার রাসূল আমাকে আজকে তুমি গৌসুল আজমের খ্বাবের মধ্যে পাঠাইছেন। ও মাওলা আলী শেরে খুদা, আজকে গৌসুল আজম দস্তগীরের খ্বাবের মধ্যে গিয়ে গৌসুল আজম দস্তগীরকে একটু দর্শন দিয়ে আসো। বলে কেন? কারণ মাওলা আলী হচ্ছেন এলমের ওয়ারিস, ওলিদের মূল দরওয়াজা। বলেন না, রাসূলুল্লাহ বলছেন ক্বালান নবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আনা মাদিনাতুল ইলমি ওয়া আলিয়্যুম বাবুহা। আমি নবী হলাম এলমের শহর, আর সেই শহরের দরওয়াজা হলো আমার মাওলা আলী শেরে খুদা। একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী আরেক হাদিসের মধ্যে মাওলা আলীর শানে বলেছেন, আনা দারুল হিকমতি ওয়া আলিয়্যুম বাবুহা। আমি নবী হলাম হিকমতের শহর, আমি নবী হলাম প্রজ্ঞার শহর, আর সেই শহরের দরওয়াজা হচ্ছে আমার আলী।
এক হাদিসের মধ্যে আমার নবী বলছেন, মান কুনতু মাওলা ফাআলিয়্যুম মাওলা। আরে আমি রাসূলুল্লাহ যার মাওলা, আমার আলীও তার মাওলা হয়ে গেল। তিনি এমন মাওলা আলী শেরে খোদা। আমার নবী বলছেন, ও মাওলা আলী, যাও যাও যাও, আজকে গিয়ে গৌসুল আজম দস্তগীরের খ্বাবের মধ্যে একটু দিদার দিয়ে আসো। গৌসুল আজম দস্তগীর এই দিন কিছু বলার আগে আগে, খেয়াল করেন, এর আগের দিন রসুল বলেছে জুবান খুলে ফেলো, কিন্তু আজকে গৌসুল আজম দস্তগীর উনি ওনার জুবান খুলতে বলার আগে আগে উনি জুবান খুলে ফেলেছে। উনি জুবান খোলার পরে ওনার জুবান হা করলেন, হা করার পরে মাওলা আলী শেরে খোদা একবার দিলেন, কি দিলেন? কি দিলেন? থুথু দিলেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না। মাওলা আলী একবার থুথু দিলেন, মাওলা আলী দুইবার থুথু দিলেন, তিনবার দিলেন, চারবার দিলেন, পাঁচবার দিলেন, ছয়বার দেওয়ার পরেও গৌসুল আজম দস্তগীর মুখটা হা করে আছে, কিন্তু উনি ওইদিকে মাওলা আলী শেরে খোদা উনি আর কোনো থুথু দিচ্ছে না। কয়বার দিয়েছে? আওয়াজ দিয়ে বলেন কয়বার? ছয়বার দেওয়ার পরে গৌসুল আজম হা করে আছে, মাওলা আলী থুথু দিচ্ছে না। ও মাওলা আলী দেন না। আরেকবার দিয়ে 7 বার করে ফেলেন। মাওলা আলী বলে, আমি রাসূলুল্লাহর আশিক, রাসূলুল্লাহর গোলাম, এমন কাজ করতে পারবো না যেই কাজ করলে রাসূল করিমের হুরমত ইজ্জত নষ্ট হয়। রাসূল করিম 7 বার দিয়েছে, আমি গৌসুল আজম দস্তগীর তোমাকে দিলাম 6 বার, যেন আমার রাসূলের শানে বিন্দু পরিমাণ গুস্তাখি হয়ে না যায়। তাইলে আমরা সুন্নিদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা বাআদব। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমরা বেয়াদব নই, আমরা বাআদব। আমরা আল্লাহর যত হক্কানি ওলিরা আছে সব ওলিরা আমাদের মাথার তাজ। কথা বলেন ঠিক কিনা? এখন বর্তমানে একটা আমি বলবো ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। খেয়াল করেন, এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা। বিশেষ করে লাইভের মাধ্যমে অনেক ভাইয়েরা দেখছেন, প্রত্যেককে আমি বলবো, মনে করেন একটা পুকুর, কি পুকুর, খেয়াল করেন, একটা পুকুর। এখন পুকুরের মধ্যে 3-4টা ঘাট আছে, এরকম আছে না? আছে তো। তো এখন আপনি মনে করেন উত্তর পাশের যে ঘাটটা আছে ওইটা দিয়ে যদি পুকুরে নামেন, পুকুরে পৌঁছাবেন না, নামতে পারবেন না। তো যে দক্ষিণ পাশের ঘাট আছে সে যদি দক্ষিণ পাশের ঘাট দিয়ে নিচে নামে, সে কি পুকুরের পানি স্পর্শ করতে পারবে না? পারবে কিনা বলেন না? তো আমি এখানে একটা কথা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, ও আমার ভাইয়েরা, যারা শাহ সিরকুটের গোলাম আছি, আমরা যারা গৌসিয়া কমিটি বাংলাদেশের ছায়াতলে, সুশীতল ছায়াতলে আমরা যারা একাট্টা হয়েছি, আমরা যারা গৌসুল আজম দস্তগীর শাহ বগদাদের গোলামিয়ত হাসিল করতে পেরেছি, আমরা যারা শাহ সিরকুটের গোলাম বনেছি, আমরা যারা জামিয়া ওয়ালা আছি, আমরা যেমন পুকুরে মানে রসুল করিম পর্যন্ত পৌঁছে যাব গৌসুল আজম দস্তগীরের মাধ্যমে, ঠিক তেমনি ভাবে যারা মাইজবান্ডার তরিকার আছে, কথা বলেন ঠিক কিনা, যারা চিশতিয়া তরিকার আছে, হক্কানি, কথা বলেন ঠিক কিনা, যারা নকশবন্দিয়া তরিকার আছে, যারা মুজাদ্দিদিয়া তরিকার আছে, যারা আলফেসানি তরিকার আছে, যারা অন্যান্য তরিকার আছে, তারা যদি হক হয়, তারা ওই উত্তর পাশের ঘাটটা দিয়ে নবী মুস্তাফা পর্যন্ত পৌঁছাবে না? পৌঁছাবে তো। কেন? কারণ ওনারও হক বলি সিরকুটের জমিনে, সিরকুট বলেন, শাহ সিরকুট বলেন, খাজা গরিব নওয়াজ বলেন, গৌসুল আজম মাইজভান্ডারি বলেন, শাহ জিয়াউল হক আল মাইজভান্ডারি বলেন, গোলামুর রহমান বাবা মাইজভান্ডারি বলেন, অথবা ওসিয়ে গৌসুল আজম সৈয়দ দেলাওয়ার হোসেন আল মাইজভান্ডারি বলেন, যাই যেই বলেন না কেন, প্রত্যেকের গোড়া কিন্তু এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে, ঠিক কিনা বলেন? তাইলে দলাদলির দরকার নাই, দলাদলির দরকার নাই। আমাদের বলার এই ধরনের কোনো বেয়াদবিমূলক শব্দ বের হয়ে যায়, কিংবা আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে এই যে লেখালেখি করতেছি, এগুলার মাধ্যমে সুন্নিয়তের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। ওয়াহাবিদের, লামাযহাবিদের, বেদাতীদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না, সমস্যা হচ্ছে ঠিক দিন শেষে আমাদের, ঠিক কিনা? ওই জন্য আমি প্রত্যেকের কদমে হাত দিয়ে বলবো, ও আমার ভাইয়েরা, বন্ধ করেন। যারা গৌসিয়া কমিটির ভাই আছেন ওনারা যেমন জান্নাতি, যারা মাইজভান্ডারির তরিকার ভাই আছেন ওনারাও জান্নাতি, ঠিক কিনা? একটা বড় বৈশিষ্ট্য খেয়াল করবেন, যারা জামিয়ায় পড়াশোনা করে, এটা কিন্তু আমাকে বলতেই হচ্ছে, যারা কোথায় পড়ে? জামিয়াতে পড়ে। আল্লাহর কসম, যারা গৌসিয়া কমিটির
তদারক আপনার কি করে, গোলামি করে গৌসিয়া কমিটির ভাইয়েরা আছেন, খুদা কি কসম প্রত্যেক হক্কানি ওলিদেরকে সরতাজ মানার শিক্ষা আমরা জামিয়া থেকে পাই। ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহর কসম, জামিয়াতে কখনো আল্লাহর ওলিদের বেয়াদবিমূলক কোন একটা লফজ কখনো ভুলেও শেখানো হয় না। কথা বলেন ঠিক কিনা? যারা জামিয়ার বিরোধিতা করছে তারা তাদের পায়ের মধ্যে কোড়াল মারছে। ঠিক কিনা? কারণ জামিয়ায় শিখিয়েছে আল্লাহর ওলিদের তাজিম কিভাবে করতে হয়। এই দেশে ওলি অনেক ছিল, যখন শাহী সিরকুট আসে নাই তখনও অনেক ওলি ছিল। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই দেশে আপনার শাহজালাল ইয়ামেনি এসেছে, শাহপরান ইয়ামেনি এসেছে, চট্টগ্রামের বারাউলিয়াও এসেছে, সিলেটে 360 আউলিয়াও এসেছে। অনেক ওলিরা আসার পরেও জামিয়ার মতো একটা প্রতিষ্ঠান কেউ করতে পারে? কথা বলেন ঠিক কিনা? আজকে দেখেন বাংলাদেশে শুধু নয়, বহির্বিশ্বের মধ্যে যেখানে যেখানে জামিয়ার ছাত্ররা আসে, একেবারে লাস্ট বেঞ্চের ছাত্র হলেও তার সামনে দাঁড়িয়ে কোন গুস্তাখে রাসূল দলিলাদিল্লাহ পেশ করে পার পেয়ে যাবে এমন মায়ের বেটা এখনো কোন মা জন্ম দেয় নাই। আল্লাহ যারা বুঝে না তাদের বুঝার তৌফিক দান করুন, বলুন আমিন। সুতরাং আমার আলোচনা ওইটাই, আমরা যে তরিকার হক তরিকা হলে সব হক দরবার আমাদের সরতাজ। কথা বলেন ঠিক কিনা? দিন শেষে আমাদের স্থান হচ্ছে মদিনাওয়ালা নবী গৌসুল আজম দস্তগীর। আল্লাহ যারা বুঝে না তাদের বুঝার তৌফিক দান করুন, বলুন আমিন। সালাতুনিয়া ওলিদিগের রাজা মহারাজ লমুদের সালাম খানি, আব্দুল কাদের জিলানি বলেন আব্দুল লানি, কৃপা করে ঢাকো মুদের লাজ, কৃপা করে ঢাকো মুদের লাজ, ও গো কুতুবে রব্বানি, আব্দুল কাদের নি বলেন আব্দুল কাদের। अरे रसूल पाकेर তুমি পিয়ারা, গৌস আজম দস্তগীর, মুহূর্তে উদ্ধার কর ও গো মোদের বড় পীর, ও গো মোদের বড় পীর। বিশ্বে তোমার নাই তুলনা, ঠিক কিনা বলেন না? বিশ্বে তোমার নাই তুলনা, ও গো কুতুবে সুবহানি, আব্দুল কাদের জিলানি, আব্দুল কাদের। একটু মোহাব্বত নিয়ে বলি দিগের রাজা মহারাজ, ওলি দিগের হচ্ছে না মোহাব্বত নিয়ে। কারণ আমাদের ঈমান আকীদা হচ্ছে গৌসুল আজম দস্তগীর বাগদাদের জমিন থেকে আমাদের দেখছেন, ঠিক না? তাইলে গৌসুল আজম দস্তগীর যদি আজকের কারো জুবান কবুল করে ফেলে, কিয়ামতের ময়দানে কার কোনো সমস্যা থাকবে? থাকতে পারেও না। ওই জন্য বললাম একটু জুবান খুলে মোহাব্বত নিয়ে গৌসুল আজম দস্তগীর যেন আমাদেরকে দেখে আছে, ওই নিয়ত নিয়ে মোহাব্বত নিয়ে বলেন ওলিদিগের রাজা মুদের সালাম খানি, আব্দুল কাদের জিলানি, কৃপা করে ঢাকো মুদের লাজ, কৃপা করে লাজ, ও গো কুতুবে সুবহানি, আব্দুল কাদের জিলানি, ওলি দিগের সালাত নিয়া। মাহফিল কি শেষ করে দেব? চলবে আর একটু ইনশাআল্লাহ।
একটু আওয়াজে বলেন না আলহামদুলিল্লাহ। কারণ আজকে আমরা এমন এক সামিয়ানার নিচে এসে বসতে পারলাম, আলহামদুলিল্লাহ। গলা চললে আমি চলবো, ওনাদের জবান চললে আমার গলা চলবে, গলা চললে আমিও চলবো, ঠিক আছে? একটু দরুদ শরীফ পড়ুন, একটু সালাতুন ইয়া। এবার আসেন, গৌসুল আজম দস্তগীরের কোন মুরিদ কখনো ঠকে যায় না। গৌসুল আজম দস্তগীরের কোন মুরিদ কখনো বিপদে পড়তে পারে না। এটার একটা দলিল নিয়ে যান। দলিল লাগবে কিনা? আওয়াজ দিয়ে বলেন না, দলিল লাগবে কিনা? দলিল নিয়ে যান। বাহজাতুল আসরারের মধ্যে এই ঘটনাটা আছে। গৌসুল আজম দস্তগীর বাগদাদের জমিনে একদিন একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছেন। মনে করেন এই গৌসুল আজম দস্তগীর এখনো এখানে আছে, অথবা আরো সহজ করে বললে মনে করেন পেলাগাজীর দিঘি যেখানে আছে ওখান থেকে আরো জঙ্কার মুর যেখানে, মনে করেন গৌসুল আজম দস্তগীর জঙ্কার মুরের ওখানে আছে। মনে করতে বলতেছি, কোথায় আছে? জঙ্কারের মুরে আছে। এখন জঙ্কারের মুর দিয়ে আস্তে আস্তে উনি ওই দিক দিয়ে আসতেছেন, বা উনি কোনো একটা কাজে যাচ্ছেন। হঠাৎ করে ওনার কানের মধ্যে দুইজন বান্দার কথোপকথন ওনার কানে আসতে লাগলো। সুবহানাল্লাহ বলেন। বান্দাগুলা কোথায় আলোচনা করতেছে? বলতেছে ওই দুইজন বান্দা আলোচনা করতেছে পেলাগাজীর দিঘির ওখানে বসে বসে, চায়ের দোকানে বসে বসে ওনারা আড্ডা দিচ্ছেন। ওনাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন খ্রিস্টান, আরেকজন হচ্ছে মুসলমান। কি? মুসলমান, আরেকজন খ্রিস্টান। যে খ্রিস্টান ছিল তার মধ্যে কিতাবের এলম ছিল। কি ছিল? কিতাবের এলম ছিল। সে অনেক জ্ঞানী ছিল, তার অন্তরের মধ্যে অনেক কিছুর জ্ঞান ছিল। আরেকজন যে মুসলমান ছিল তার অন্তরের মধ্যে তেমন একটা বোকাশোকা মানুষ, তেমন একটা এলম কালাম নাই। মনে করেন আমার একজন মুরব্বী, উনি হাল চাষ করতেছে, ওনার কাছে কি তেমন একটা এলম থাকবে? থাকবে না, স্বাভাবিক। কারণ উনি এলমিয়তের লাইনের মানুষ না, উনি মাদ্রাসার লাইনের মানুষ না। এখন ওই যে মানুষটা মুসলমান ছিল তার কাছে এলম হেলম না থাকলেও তার অন্তরের মধ্যে আমার গৌসুল আজম দস্তগীরের মোহাব্বত ছিল। ওই দুইজন বসে বসে কথার কাটাকাটি করতে 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 এক পর্যায়ে গিয়ে ওই খ্রিস্টান ভাইটা বলতেছে, এ মুসলমান ভাই, তোমাদের নবী নাকি আখেরি নবী, সবসে আওলা ও আলা নবী। সুবহানাল্লাহ বলেন না। তো তোমরা বলো যে তোমাদের নবী নাকি সেরা নবী, অথচ আমাদের নবী যিনি ঈসা নবী। কি নবী? ঈসা নবী। ওই ঈসা নবীর অনেক শক্তি, অনেক পাওয়ার। ঈসা নবী উনি কেমন নবী জানো? বলে ঈসা নবী হচ্ছেন এমন নবী যেই নবী দুনিয়ার জমিনে এসেছেন মায়ের গর্ভ থেকে এমন ভাবে ওনার কোনো দুনিয়াতে বাবাও ছিল না। বাবা ছাড়া দুনিয়াতে সন্তান এসেছেন, ওনার নাম হচ্ছেন হযরতে ঈসা রূহুল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বলেন। এই ক্ষমতা কার হাতে? কথা বলেন, কার হাতে? আমরা বলি ওলিরা যেগুলা করে, নবীরা যেগুলা করে, এগুলা নবীদের ওলিদের নিজের কোনো ক্ষমতা বলে নয়, বরং কার ক্ষমতা বলে? কথা বলেন, আওয়াজ দিয়ে বলেন, কার ক্ষমতা বলে? আল্লাহর ক্ষমতা বলে। বলে ঈসা আলাইহিস সালামকে আমার আল্লাহ কোনো আব্বা জান ছাড়া দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। বলে ঈসা আলাইহিস সালাম এমন নবী ছিলেন। এ মুসলমান শোনো শোনো, ঈসা আলাইহিস সালামের হাত মোবারক কোনো অন্ধের চোখে বুলিয়ে দিলে তার চোখ মুহূর্তে ভালো হয়ে যেত। কোনো টাকমাতার মানুষের মাথায় হাত দিলে মানুষটার সাথে সাথে চুল উঠে যাইত। কোনো কুষ্ঠ রোগীর গায়ে হাত দিলে কুষ্ঠ রোগী সাথে সাথে ভালো হয়ে যাইত। কোনো মানুষ বিমার থাকলে ওই মানুষটাকে হাত বোলাই দিলে ঈসা আলাইহিস সালামের হাতের ফজলতে, হাতের বদৌলতে ওই মানুষটা মুহূর্তে ভালো হয়ে যাইত। আরে ঈসা রূহুল্লাহকে আমার আল্লাহ এমন ক্ষমতা, এমন পাওয়ার দিয়েছেন, মরা মানুষ মরে গেছে ওই মানুষটাকে আমার ঈসা আলাইহিস সালাম চাইলে মুহূর্তে জিন্দা করার ক্ষমতা রাখে। এখন বলে তোমরা যে বলো তোমাদের নবী আলা নবী, সবসে আলা আলা হামারা নবী,
सबसे बाला वाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी सबसे औला मारा नबी सबसे पाला আল্লাহ নবী। এই আলা হযরতের সুরে সুরে ওই মানুষটা মুসলমান বান্দাটাও বলতেছে হা 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 আমাদের নবী হচ্ছে সবচাইতে সেরা নবী, আমাদের নবীর অনেক ক্ষমতা অনেক পাওয়ার। ওই খ্রিস্টান ভাইটা বলতেছে তাহলে বলো তো তোমাদের নবী মুস্তাফা কখনো কি এরকম কোন মরা মানুষকে জিন্দা করেছে? তখন ওই মানুষটা সাধারণ মানুষ হওয়া সত্ত্বে ওনার কাছে কোনো এলম না থাকার কারণে উনি ওই উত্তর দিতে পারতেছে না। উনি জানতেছে না যে রাসূল করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় কোথায় কিভাবে জিন্দা মানুষকে মুর্দা মানুষকে জিন্দা করেছেন, কোথায় কোথায় নবী ইলমে গায়েবের কথা বলেছেন, কোথায় কোথায় নবী হায়াতুন নবীর কথা বলেছেন, কোথায় কোথায় নবীর ইজ্জত আজমত বর্ণনা হয়েছে, সেগুলা ওই মানুষ বলতে পারতেছে না। তখন যখন উনি মনে মনে ইরাদা করতেছেন ও আল্লাহ আমি মুসলমান বান্দা, আমার অন্তরে নবী মুস্তাফার মোহাব্বত আছে, নবী মুস্তাফাকে মোহাব্বত করার পরে ও আল্লাহ তুমি বলেছো ওয়াউলিল আমরি মিনকুম অথবা সিরাতাল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম, আল্লাহর ওলিদের মোহাব্বত রাখার জন্য আমার অন্তরের মধ্যে গৌসুল আজম দস্তগীরের মোহাব্বত আছে। ও আল্লাহ আমার ইজ্জত রক্ষা করো, আজকে আমি হেরে গেলে গোটা মুসলমান জাতি বেইজ্জত হয়ে যাবে, গোটা গৌসুল আজম দস্তগীরের সম্মান ধুলির সাথে মিশে যাবে। ও আল্লাহ গৌসুল আজম দস্তগীরের গৌসিয়তের ক্ষমতায় আমি গৌসুল আজম দস্তগীরের বান্দাকে মুরিদকে একটু সাহায্য করো। গৌসুল আজম দস্তগীর ওই ঝংকারের মুখ থেকে কথাগুলা শুনে শুনে আসতেছে। সুবহানাল্লাহ বলেন না। গৌসুল আজম দস্তগীর হঠাৎ করে ওই মজলিসে হাজির হয়ে গেল। মজলিসে হাজির হওয়ার পরে বলতেছে ও আমার ভাইয়েরা তোমরা কি কি জানি আলোচনা করতেছো, ঈসা নবী সেরা নাকি আমার নবী সেরা? শুনো আমি হচ্ছে গৌসুল আজম দস্তগীর, আমার আল্লাহ আমার নবী কেনা, আমার আল্লাহ কোনো সাহাবী কেনা, আমার আল্লাহ কোনো খুলাফায়ে রাশিদিন কেনা, আমার আল্লাহ কোনো সাহাবী কেনা, আমার আল্লাহ কোনো আলে রাসূল কেনা, আমার আল্লাহ কোনো মুত্তাবি তবে তাবি ও আইমায়ে মুতাকদ্দিমিন মুতাওয়াক্কিরিন কেনা। আমার আল্লাহ আমি গৌসুল আজম দস্তগীরকে এমন পাওয়ার দিলেন, এমন ক্ষমতা দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহর গোলামের গলের গোলামের ঘরের গোলামের ঘরের গোলাম। সুবহানাল্লাহ বলেন না। আরে আমি যদি রাসূলুল্লাহর গোলামের গোলামের গোলাম হয়ে কোনো একটা মরা মানুষকে যদি জিন্দা করতে পারি, সুবহানাল্লাহ বলেন না, বলে আমি যদি গৌসুল আজম দস্তগীর সাধারণ গোলামের ঘরের গোলাম হয়ে মরা মানুষকে জিন্দা করতে পারি, তবে তুমি খ্রিস্টান কি মুসলমানিত্ব কবুল করে আমার হাতে কলমায়ে তয়বা পাঠ করবে কিনা? ওই খ্রিস্টান মানুষ বলে আমার সাথে মস্কারি করিয়েন না, আমার অনেক এলম আছে, আমার ঈসা নবী হচ্ছে সবার সেরা। ঠিক আছে আমি মেনে নিলাম, যদি আপনার থেকে এমন ক্ষমতা থেকে তবে আমি আপনার হাতে হাত রেখে আজকে কালেমায়ে তয়বা পাঠ করে ফেলবো। গৌসুল আজম বলে আহা তাই নাকি, চলো চলো আজকে একটা গুরুস্থানে যাব, কবরস্থানে যাব। কবরস্থানে যাওয়ার পরে উনি একটা কবর শরীফ, কবরের দিকে ওনার আঙ্গুল শরীফ, আঙ্গুল মোবারকা শাহাদাতি আঙ্গুল ওই কবরটার দিকে তাক করে এভাবে করে বলতেছেন কুম বিইযনিল্লাহ। ও বান্দা তুমি যত বছর আগে যতদিন আগে দাফন কাফন হয় না কেন, তুমি বান্দা আমি গৌসুল আজম দস্তগীরের অক্ষমতা বলে নয়, বরং আমার আল্লাহ যে আমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন ওই ক্ষমতার বদৌলতে তুমি কবর থেকে উঠে চলে আসো। গৌসুল আজম দস্তগীর বললে এটা কখনো বিফলে যাইতে পারে? এই কথা বলেন কখনো বিফলে যাইতে পারে?
গৌসুল আজম দস্তগীর বলতে দেরি, ওইদিকে কবর ফেটে মুর্দা উঠে গেল। বলে ও মুর্দা মানুষ কথা বলো। বলে ও হুজুর হাজির, বলেন কি বলতে চান? আমি আপনাকে সালাম দিলাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। খ্রিস্টান মানুষ দুনিয়াতে আছে? অবা থাইব না ওভাল্লা এন কেন হতা এই মানুষ ইবে কেন মসজিদে এবার শেহরা সুরতে হদ দেখো 100 বছরে যার আল্লাহর মানুষ ইবে কেন উড়ি গেল দে ইবে কি হনো জাদু করনি হনো হতে। ও মুর্দা মানুষ, আমার গৌসুল আজম বলতেছেন তোমার নাম কি? বলে আমার নাম অমুক। তোমার বাবার নাম কি? বলে আমার বাবার নাম অমুক। তোমার দাদার নাম কি? বলে আমার দাদার নাম অমুক। একটু বলো তো তুমি কয় বছর আগে মারা গেছো? ওই মুর্দা মানুষটা বলে আমি আজকে থেকে 1 বছর 2 বছর 10 বছর 5 বছর 15 20 বছর নয়, আল্লাহর কসম আজকে থেকে 100 বছর আগে আমাকে দাফন করেছে। গৌসুল আজম দস্তগীরকে বলে ও আব্দুল কাদের, আমার আল্লাহ আমার রূহটা ফেরত দিলেন শুধু আপনি আব্দুল কাদেরের গৌসিয়তের ক্ষমতা দুনিয়ার মানুষকে বোঝানোর জন্য। 2021 সালে যখন গুস্তাখে রাসূলুল্লাহ গুস্তাখে ওলিরা আপনার শানে যখন বেয়াদবি করবে, তখন একজন গৌসে পাকের গোলাম এসে বলবে ও বেয়াদবি করিও না। আরে রাসূলুল্লাহ নয়, সাহাবী নয়, তাবী নয়, তবে তাবী নয়, বরং আমার গৌসুল আজম দস্তগীর চাইলে একজন মরা মানুষকে জিন্দা করে 100 বছর পরেও দুনিয়ার জমিনে হাজির করতে পারে। ওই খ্রিস্টান মানুষ বলে আপনার কদমে পড়ে গেলাম, আর বুঝার দরকার নাই, যা বুঝার বুঝে ফেলেছি। আপনি হচ্ছেন গৌসুল আজম দস্তগীর। আজকে আপনার হাতে হাত রেখে আমি কালমায়ে তয়্যিবা কালমায়ে শাহাদাত পাঠ করলাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একটু উঁচা আওয়াজে বলেন সুবহানাল্লাহ। যারে নাম রেখেছ নিজে মোহাম্মদ রাসূল, যারে নাম রেখেছ নিজে মোহাম্মদ রাসূল, সে নামের উসিলাই দোয়া করো রে কবুল, আল্লাহ করো রে কবুল, আল্লাহ করো রে কবুল। যারে নাম রেখেছ নিজে মোহাম্মদ রাসূল, যার নাম রেখেছ নিজে মোহাম্মদ রাসূল, সে নামের উসিলাই দোয়া করো রে কবুল, আল্লাহ করো রে কবুল, আল্লাহ কবুল, আল্লাহ করো রে কবুল। সালাতুনিয়া يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله إثما قالنا صلاتنا চাইলে বলতে চাইলাম গৌসুল আজম দস্তগীরকে যারা চিনেছে, যারা মেনেছে, তারা হকের মধ্যে আছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? দেখেন গৌসুল আজম দস্তগীর, আমি কি ওয়াকিয়া লম্বা হয়ে যাচ্ছে, আমি শেষ করে দিচ্ছি, এই কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি। আমি মাফ চাই, অনেক সময় আপনাদের আমি শেষ করে দিলাম। আল্লাহু আকবার, সেই একেবারে 8টার পর থেকে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহ কবুল করুক, বলুন না আমিন। দেখেন গৌসুল আজম দস্তগীরের এরকম ওয়াকিয়া বলতে 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 যদি রাতের পর রাত কাইত হয়ে যায়, তারপরও ওনার শান শৌকত শেষ হবে? শেষ হবে না। তো ওরকম যোগ্যতা এলম হেলম অন্তত আমি গুনাহগারের নাই। শুধু এটুকুন বলি, গৌসুল আজম দস্তগীর অনেক দূরের বিষয়। আগে দেখেন একজন আমার কি বলে আপনার গোলামের ঘরের গোলামের কথা বলবো, জিনার নাম হচ্ছেন হযরতে আলাউদ্দিন সাবের চিশতি কালিয়াড়ি রহমতুল্লাহি আলাইহি। আপনাদের খেয়াল আছে? এটা বলে কিন্তু আমি শেষ করে দিব, আর বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না, ভালোভাবে শুনেন। হযরতে আলাউদ্দিন সাবের চিশতি কালিয়াড়ি রহমতুল্লাহি আলাইহি, উনি হচ্ছেন
খাজা গরিব নওয়াজের খলিফার খলিফার খলিফা। সুবহানাল্লাহ বলেন না। আচ্ছা, এবার তো যারা অন্তত বুঝে না তাদের বোঝা উচিত যে গৌসুল আজম দস্তগীর নয়, বরং একজন আল্লাহর ওলির গোলামের ঘরের গোলামের ঘরের গোলামের কত পাওয়ার। সুবহানাল্লাহ বলেন না। হযরত আলাউদ্দিন সাহেবের চিশতি কালিয়ারি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, উনি আল্লাহর প্রেমে আল্লাহর ধ্যানে এত বেশি মশগুল হয়ে থাকতেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না। কেমন অবস্থায়? বলে ওনার তখন যুবক, তিনি টকবগে যুবক।